सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार छ। सन् 2006 को सेप्टेम्बर महिनामा सुदूरपूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको भुन्सा गाउँ नजिक एउटा पहाडमा ठोकिएर रुसी MI-17 हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा नेपालको प्रगति संरक्षणमा कैयौं वर्षदेखि जुटेका धुरन्धर व्यक्तित्वहरूको निधन भएको थियो। त्यसमा एकजना थिए डाक्टर चन्द्र गुरुङ। उनी त्यसबेला विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। व्यावसायिक सफलताको एकपछि अर्को सोपान चढ्दै गरेका चन्द्रको भविष्यले पनि आज ठुलो सम्भावना बोकेको थियो, जसलाई त्यस दुर्घटनाले अचानक छटाइदियो। कास्कीको सिक्लेस गाउँमा जन्मेर उनले अमेरिकाको हवाई विश्वविद्यालयबाट विद्यावृत्ति प्राप्त गरेका थिए। वातावरण संरक्षणलाई कार्यक्षेत्र बनाएर आफूलाई नौलो उचाइमा स्थापित गरेका डाक्टर गुरुङको गतिशीलता कसैको लागि ईर्ष्याको विषय थियो भने कसैको लागि एउटा अजस्र प्रेरणाको स्रोत। मिजासिला, कर्मठ र ऊर्जाशील चन्द्र गुरुङको जीवनबारे सुन्न आज हामी सबै यहाँ भेला भएको छौँ। हजुरहरूको समयको व्यस्तताको कारणले यहाँहरू हामीमा जोडिन आउनु भएकोमा हामी धेरै आभारी छौँ। Namaste, ladies and gentlemen, friends and relatives. A very good morning, a good afternoon, and good evening. In the last days of the monsoon on 23rd September in 2006, a helicopter crash in Nepal's eastern hills claimed some of the country's best personalities, including the charismatic conservationist Dr. Chandra Gurung. Since then, the Chandra Gurung Conservation Foundation has been celebrating his birthday. Today, the CCCF is grateful to each and every one of you for joining us from different parts of the world. Despite your busy schedules, we are very grateful to our speakers who have kindly agreed to share about their vivid moments with this charismatic personality for the next 2 hours. Now, I would like to request Tara Guru, Chair of Chandra Gurung Conservation Foundation, for his welcome remarks. Thank you, Homji. सबैजनालाई नमस्ते, अभिवादन। आजको यो सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै मैले चाहिँ नि अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषाको प्रयोग गर्न चाहन्छु। Namaste everyone. Given the mix of audience today, I will be using both Nepali and English languages simultaneously. I'll keep my statement very brief. सर्वप्रथम म यहाँहरु सबैलाई चन्द्र गुरुङ संरक्षण प्रतिष्ठान, जसलाई अंग्रेजीमा चन्द्र गुरुङ कन्जर्भेसन फाउन्डेसन र छोटोमा हामीले CGCF भन्छौं, CGCF ले अर्गनाइज जुन आयोजना गरेको डाक्टर चन्द्र गुरुङको स्मृति कार्यक्रममा यहाँहरु आइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म स्वागत गर्न चाहन्छु। देश विदेशबाट यतिका धेरै साथीहरु, सपोर्टर्सहरु आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि आज हामीसँग जुम र फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ। त्यसको लागि म र CGCF कृतज्ञ। And thank you all for accepting our invitation and making the time to join us today to celebrate and remember Dr. Chandra Gurung. It is really very, very humbling to see so many friends and supporters from across the globe. CGCF has been commemorating Dr. Chandra's birthday since its inception in 2007. We organized guided nature walks, guided heritage walk, talk programs, and the like in the past. This year, the deadly COVID opened up the opportunity to bring in friends not only and internationally, truly depicting the character of our charismatic leader, Dr. Chandra, who would have turned 71 this December. CGCF ले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै वार्षिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर डाक्टर चन्द्रको जन्मदिन मनाउँदै आइराखेका छौं। यो वर्ष कोभिडको कारणले जुन सम्भावनाहरू खोलिदिएको छ त्यसको प्रयोग गर्दै हामीले काठमाडौँबाट मात्र नभएर देश विदेशबाट पनि यहाँहरू सबैलाई निम्त्याउन पाएका छौं। यहाँहरू सबैको सहभागिताको लागि हामी पुनः पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। For those of you who are not familiar with CGCF and its work, CGCF was founded in 2007, as Home already said, by a group of individuals, by Dr. Chandra,
with an objective to mentor and inspire a new generation of conservation leaders, would further refine and take forward Dr. Chandra's legacy of people-oriented biodiversity conservation that we all call POBC in short. We all know that Dr. Chandra is one of the pioneers of POBC, an approach to conservation and development that has been globally acclaimed and recognized. CGCF has so far 18 mentees and 18 scholarship recipients to its credit, and the mentorship program will continue as our flagship program. We have also published books on Dr. Chandra, built a school in Gorkha post-earthquake, with efforts to link it with conservation continuing. We are registered as an NGO in Nepal. However, we don't operate as a traditional NGO. We operate more or less voluntarily from funds raised from members, individuals, and institutional partners. As we talk about partners, I would like to acknowledge the partnership we have enjoyed, particularly with the Gurung Society Inc. in US, Conservation Trust in the US, the Thaman Gurung and Matthew Handley Trust Fund, and Tamudhi UK. Without your support and partnership, we wouldn't be where we are today. So today's event is not to talk about CGCF or how our programs, but it's more about listening to friends and families of Dr. Shah, as we fondly call him, and reliving the moments that we all have enjoyed with him. Thanks to all the speakers who have accepted our request and agreed to share their lived moments with Dr. Chandra. And thanks to all the Facebook pages and groups that have that are either live or be sharing the live streamed paging, and let us all enjoy, relive the moment, and celebrate what Dr. Chandra was all about and is. Thank you very much, and let's enjoy. हजुर धन्यवाद ताराजी। डाक्टर गुरुङको बारे र सिजिसिओको बारे यहाँले प्रश्न पार्नुभयो र आज हामीले डाक्टर चन्द्रमा जस्तै चन्द्र भइरहेको छ। यही लकडाउनको बेला केही समय 6 महिना पहिले हाम्रो तमु युला छोजदेखिका हाम्रो अध्यक्ष ज्यूसँग कुराकानी हुँदाखेरि मैले अहिले सिक्लेसको छिटो किताब पढ्दैछु दाइ, कुनै बेला भयो भने हाम्रो समाजको मान्छेले पनि उहाँको बारे थाहा पाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर रेशमज्यूले भन्नुभएको थियो। त्यसैले त्यो बिहानपल्ट म बिउजिने बेलामा उठ्ने बेलामा अनि आकाशमा मैले चन्द्र देखेँ। एकतिर उज्यालो हुँदै थियो भने एक आकाशमा चाहिँ चन्द्र थियो। त्यसैले डाक्टर गुरुङको कुरा गर्दाखेरि आकर्षण भएको व्यक्तित्व, अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने र प्रेरित गर्ने, इन्स्पायर गर्ने। र सिक्लेसको छिटा अ बोय फ्रम सिक्लिस पढिसकेपछि धेरै मान्छेले उहाँसँग चिन्जान नभए पनि अहिले चाहिँ उहाँको बारे थाहा पाउने मौका पाउनु भएको छ। र त्यही सिलसिलामा हाम्रो मञ्जुश्री थापाज्यू जुन लेखक हुनुहुन्छ, उहाँले 2006 मा बोय फ्रम सिक्लेसको जुन किताब 6 महिनाको अध्ययन पश्चात लेख्नु भएको थियो। त्यो किताबले चाहिँ धेरै मान्छेलाई डाक्टर गुरुङ बारे थाहा पाउने मौका जुराउनु भयो। आज हामीसँग त्यो सिधै उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि हामीले मञ्जुश्री थापाज्यूलाई आमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ खास गरिकन मुस्ताङमा 1992 मा एकदम दुर्गम ठाउँमा चाहिँ यहाँले फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। तल चाहिँ एक्यापको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर जानुभएको, विभिन्न किताबहरू लेख्नु भएको छ। त्यसैले म अब मञ्जुश्री थापाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँको डाक्टर साहबसँगको अनुभवहरू वा त्यो किताबको बारेमा। थ्याङ्क यू। I think she's left. She's left. अर्को कन्टिन्यू गरौँ। ओके, थ्याङ्क यू। उहाँको अर्को प्रोग्राम पनि भइरहेको छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ सुन्दर गुरुङ। सुन्दर सर चाहिँ कास्कीको भदुरे तामागी गाउँबाट आउनु भएको हो र हाल चाहिँ पोखरा महानगरपालिका 23 नम्बर वडा पर्छ। उहाँले युनिसेफमा 33 वर्ष एकदम निरन्तर रूपमा काम गर्नुभएको र 33 वर्षको खास गरिकन चाहिँ
2009 डिसेम्बरमा चाहिँ सेन्ट्रल र वेस्टर्न रिजनको फिल्ड अफिस चिफ भएर चाहिँ धेरै सर्भिस गर्नुभएको र त्यसपछि उहाँ रिटायर हुनुभयो. सो नाउ आई लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर सुन्दर गुरुङ फर हिज द गुड ओल्ड डेज विथ डक्टर चन्द्र गुरुङ. थ्याङ्क यू. सुन्दर दाई. हेलो सुन्दर दाई. सुन्दर दाई. हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुन्नुहुन्छ? सुन्छ दाई. ओके, धन्यवाद. सीजीसीएफ का अध्यक्ष ताराजी, होमजी र आज यो चन्द्रजीको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएका सम्पूर्ण प्रबुद्ध महानुभावहरू, यो 7-8 मिनटको समयमा चन्द्रजीसँग भएको अनुभवको कुराहरू केही चाहिँ राख्नको लागि, सम्झना सेयर गर्नको लागि जुन अनुरोध चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ, यो ओके, यो चाहिँ अवसरको लागि म आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. 5 मिनट पछि चाहिँ यसो 5 मिनट पुगेको चाहिँ सङ्केत गरिदिनु भयो भने म आभारी हुने थिएँ. मूल रूपमा मैले मेरो चन्द्रजीसँग मेरो सम्झना अथवा चन्द्रजीको करिश्माको बारेमा चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि 3-4 वटा कुराहरू. पहिलो मेरो भेट कस्तो भयो, त्यसपछि हाम्रो युवा अवस्थाको हाम्रो क्रियाकलापहरू र खास गरिकन प्रोफेसनल जीवनमा उहाँसँग हामीले केही काम गरेको चाहिँ होइन, तर हाम्रो आत्मीय मित्रताको कारणले हाम्रो प्रोफेसनल अनुभवहरू, खास गरिकन सुख दुःखको र उपलब्धिको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने गरिन्थ्यो. त्यसको आधारमा र पारिवारिक जीवन, यी 3-4 वटा कुरामा आधारित रहेर मलाई सम्झनामा भएको अथवा मलाई इम्प्रेसन चाहिँ परेको जुन कुरा म चाहिँ सम्झिरहन्छु चन्द्रजीको गुणहरूको बारेमा, त्यस बारेमा म थोरै यहाँसँग चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु. चन्द्रजीसँग मेरो मित्रता झन्नै 38-39 वर्षको रह्यो र म आफ्नो आइएससीको जाँच सिद्धिएर त्यो आइएससीको रिजल्ट आउने बेलामा 4-5 महिना पोखराको एउटा होटलमा काम गर्दै थिएँ. त्यही बेलामा चन्द्रजीसँग चाहिँ भेट भएको र भेट हुँदाखेरि पहिलो भेटमा नै म उहाँको फिजिकल स्ट्रेचरदेखि नै बडा अनौठो जस्तो प्रभावित चाहिँ भएको थिएँ. त्यो कस्तो थियो भने दुब्लो मान्छे, अग्लो, सेतो दाँत, हँसिलो अनुहार, एक किसिमको आकर्षक व्यक्तित्व लाग्थ्यो. र एकछिन भलाकसरी हुँदै उहाँसँग हातमा चाहिँ किताब कपी पनि थियो र उहाँको कपी मैले देखेपछि असाध्यै राम्रो ह्यान्डराइटिङ देखेर मैले चाहिँ ओहो तिम्रो ह्यान्डराइटिङ त एकदम राम्रो रहेछ नि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ निकै खुसी हुनुभएको जस्तो पनि लाग्थ्यो. आफ्नो ह्यान्डराइटिङ राम्रो छ भनेर चाहिँ अरू कसैले प्रशंसा गरेका थिएन, तर मलाई चाहिँ साँच्चै नै आकर्षण लाग्थ्यो. मैले त्यो कुरा गर्दाखेरि चन्द्रजी अलिकति फुरुङ्गै भएको जस्तो थियो र त्यो बेलादेखि नै हाम्रो मित्रताको चाहिँ एउटा केमिस्ट्री करिब राम्रै भएको जस्तो चाहिँ लाग्यो. र त्यही काम गर्ने सिलसिलाको केही समयपछि म एक दिनको लागि गाउँ जानुपर्ने थियो अनि मैले साथी खोजिराख्दाखेरि यसो सम्झे चन्द्रजीलाई जान सकिन्छ कि भनेर चाहिँ कुरा गरेको चाहिँ एकदम सहर्ष स्वीकार्नुभयो. त्यसपछि हामी दुईजना एक दिन लामो बाटोमा हिँड्दाखेरि र भोलि फर्कँदाखेरि 2 दिनको भलाकुसारीमा हाम्रो आत्मीयता झन् बढ्यो. तर त्योभन्दा बढी म उनीसँग प्रभावित के भयो भने मेरो घरमा पुगेपछि चन्द्रलाई त मैले त्यति साह्रो उनको स्वभावको बारेमा थाहा थिएन, तर त्यहाँ मेरो चाहिँ आमा बुवासँग जुन किसिमको एउटा रेस्पेक्ट चाहिँ उसले दियो र उहाँसँगको चाहिँ एउटा कन्भर्सेसनमा जसरी ऊ इङ्गेज भयो त्यो क्वालिटी त मसँग थिएन. एउटा नयाँ
मान्छेसँग आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूसँग त्यो इङ्गेज हुने चाहिँ क्वालिटी देखेर चाहिँ म असाध्यै प्रभावित भएको थिएँ। त्यसपछि निरन्तर करिब 38-39 वर्षसम्म हाम्रो मित्रता कायम चाहिँ रह्यो र खास गरी हाम्रो मित्रता कायम हुने क्रममा नै हामी छोटो समयको लागि रुममेट पनि भएर बस्यौँ। पछि उहाँले आफूले काम गरेको ठाउँमा क्वार्टर पाएपछि चाहिँ सर्नुभयो र हामी त्यो युवा अवस्थामा खास गरिकन हाम्रो हबी प्यासन भनौँ के लहरमा भनौँ धेरै युवाहरूको क्रियाकलापमा चाहिँ युवा क्रियाकलाप भन्नाले चाहिँ खास गरिकन स्पोर्ट्स इभेन्ट र अरू सोसियल इभेन्ट्समा धेरै हाम्रो चाहिँ उठबस हुन्थ्यो र एक किसिमको व्यापक क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट भएको जस्तो र चाहिँ तर झनै झनै ज्याक अफ अल ट्रेड मास्टर अफ नन भने जस्तै हामी फुटबल खेल्थ्यौँ, भलिबल खेल्थ्यौँ, बास्केटबल खेल्थ्यौँ, टेबल टेनिस खेल्थ्यौँ, ब्याडमिन्टन खेल्थ्यौँ, क्रिकेट खेल्यौँ, टेनिस खेल्यौँ। एवं गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो प्रोफेसनल लाइफमा हामी गल्फ पनि खेल्यौँ र अनि सोसियल प्रोग्रामहरू कहिले ड्रइङ्सको कहिले नाचगानको यस्तै कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदम इन्भल्भ भइरहेको थियौँ, इङ्गेज भइरहेको थियौँ। तर यी सबै कुराहरूबाट मैले चन्द्रबाट के सिकेँ र उसको प्रोफेसनल के सिकेँ भन्दा पनि कस्तो इम्प्रेसन लिएँ र त्यसबाट जे इम्प्रेसन पाएको थियो उसको प्रोफेसनल लाइफमा त्यसको के सम्बन्ध चाहिँ छ र पारिवारिक जीवनमा के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि मलाई भएको इम्प्रेसन चाहिँ चन्द्रको मौलिकता भनेको नै ऊ एकदम मिलनसार मान्छे हो, नयाँ नयाँ कुरा बुझ्न चाहने एकदम तीव्र चाहना राख्ने मान्छे हो र त्यो बुझ्ने चाहने क्रममा चाहिँ आफूले नबुझेको, आफ्नो विज्ञता नभएको, अनुभव नभएको कुराहरू म एकदम आफ्नो आत्मसम्मानलाई पनि ठेस नहुने र अरूको भनाइमा जजमेन्टल नहुने किसिमले एकदम सिरियसली इङ्गेज हुन सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ मैले चन्द्रकोमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा चाहिँ देख्छु। अनि त्यसपछि त्यो इङ्गेज हुने क्रममा उसले जे नयाँ कुरा नवीन कुराहरू केही भेटायो भने, केही कुराहरू चाहिँ भेटायो भने उसले डाइरेक्टली रिलेट चाहिँ केमा गर्थ्यो भने आफ्नो एमसँग रिलेट गरेर त्यसलाई कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उसले सोच्थ्यो र जे चाहिँ उसले भेटायो त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ ऊ निकै डिलिजेन्टली मेहनत गर्थ्यो। त्यो किसिमको नेचर उसको व्यक्तिगत जीवनमा पनि देखेँ मैले र उसको प्रोफेसनल लाइफमा पनि भएको जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ पाएँ। अनि उसको एमसँग भने के हो भन्ने कुरामा मैले दुईटा कुरा पाएँ र उसको मौलिक कुरामा जुन उसको मौलिकपना थियो त्यो मौलिकपनाको चाहिँ नर्चर गर्ने काम सानै उमेरदेखि उहाँको आमाको ठुलो प्रभाव भएको अनुभूति उहाँसँग चाहिँ बारम्बार कुरा हुँदाखेरि चाहिँ म बुझ्छु भने उसको एउटा एम सेट गर्ने कुरामा चाहिँ बुवाको चाहिँ ठुलो हात थियो। त्यो एम भनेको ठुलो मान्छे हुने। तर ठुलो मान्छे के हो त्यति प्रष्ट त चन्द्रलाई भएको जस्तो मलाई लाग्दैन उसको सुरुवाती दिनमा। तर उसको दिमागमा चाहिँ त्यो बडा गहिरोसँग चाहिँ थियो कि ठुलो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। तर जीवनको समय अगाडि बढ्दै जाँदा, अनुभव खारिँदै गर्दा उसको जीवनको लक्ष्य ठुलो मान्छे हुने त्यो परिभाषा पनि क्रमिक रूपले फिर्दै गर्दै गएको जस्तो चाहिँ मलाई त्यो अनुभूति चाहिँ हुन्छ। र खास गरिकन चन्द्रको जीवनमा उनको व्यक्तित्व बन्ने कुरामा 4-5 वटा कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण किसिमले भएको म पाउँछु। एक, उसको आमा बुवाको चाहिँ नर्सरिङमा ज्यादै ठुलो गहिरो चाहिँ प्रभाव छ। दोस्रो, ऊ चाहिँ गुरुङ समुदायको कल्चरबाट अत्यन्तै प्रभावित भएको उसको चाहिँ जीवन छ।
त्यसको आफ्नो गाउँले परिवेशको, त्यसपछि यो नेपाली समाजको समग्र समाजको कुरा र खास गरिकन जब उसले पहिलो पटक यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भ्रमण गर्यो, अमेरिका युरोप सबै चाहिँ एउटा ओभरल्यान्ड चाहिँ टुर लामो समय गर्यो र अमेरिकामा पनि छोटो समय अध्ययन पनि गरे। त्यसपछि उसको सम्पूर्ण चाहिँ सोचाइ नै निकै नै फरक भएको चाहिँ जस्तो देखिन्छ। सो मैले उसमा हेर्दाखेरि उसको मौलिकपना, उसको गुरुङपना, उसको नेपालीपना र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पूर्ण मानवतालाई माथि राखेर अनि उसले आफ्नो ठुलो मान्छेको सपना पनि परिभाषा पनि परिवर्तन गर्दै लगेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ र अन्तिममा गएर उसले कति 2 मिनेट बाँकी आबा। ओके, र त्यो उसमा उसले ठुलो मान्छे हुने, राम्रो मान्छे हुने र चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने 3टा कुरा चाहिँ उसको त्यो लक्ष्यको परिभाषा त्यसरी भएको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र यही क्रममा चाहिँ नि उ चाहिँ जै कुरामा जाँदाखेरि पनि उसले महत्त्वपूर्ण कुरा देखेको चाहिँ नि यो मित्रताको कुरा उसले चाहिँ र मित्रताको नेटवर्क सञ्जाल फैलाउने कुरामा माहिर हुनुहुन्थ्यो र यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ नि इम्ब्रेस गर्ने कुरा उसले ज्यादै महत्त्व दिन्थ्यो र त्यसपछि यो इन्डिजिनियस नलेजको कुराहरू, ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ नि असाध्यै महत्त्व राख्थ्यो र त्यसलाई पछि चाहिँ उहाँले खालि एउटा आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि, समुदाय परिवर्तन ल्याउन, देश परिवर्तन ल्याउनको लागि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको एजुकेसन हो। त्यसकारण उहाँ अल द टाइम एजुकेसन 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 भन्नुहुन्थ्यो र त्यो एजुकेसन उसले आफ्नो परिवारमा, समुदायमा र चाहिँ देशमा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। सकेसम्म हायर एजुकेसन, क्वालिटी एजुकेसन र नभए कमसेकम एउटा चाहिँ लाइफ स्किल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो र खास गरिकन चन्द्रलाई त्यो पहिलो विदेश भ्रमणपछि चाहिँ उहाँको कन्फिडेन्स अत्यन्तै राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ पाउँछु र म खास गरिकन चन्द्रजीको चाहिँ सम्झनामा म चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने यो धेरै कुराहरूको अन्तर्घुलन गर्ने क्रममा उसले सहजसँग त अन्तर्घुलन त गर्यो, तर यति छोटो समयमा उसले धेरै कुराहरूको चाहिँ अन्तर्घुलन गर्नु पर्दाखेरि केही कन्ट्राडिक्सनहरू पनि, अन्तर्विरोधहरू पनि भएको होला, केही समयले नभ्याएको होला, केही ऊ सचेत साथ नगरेको हुनाले उसलाई एउटा लाइफ लङ एउटा चाहिँ घातक परिणाम पनि चाहिँ भयो। त्यसमा खास गरिकन उसको व्यक्तिगत जीवनमा, वैवाहिक जीवनमा त्यो चाहिँ घातक चाहिँ भएको चाहिँ भयो जस्तो चाहिँ उसले त्यो अनुभव गर्छ। तर जेसुकै भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई उसले व्यक्तिगत रूपमा ईर्ष्या, रिस कहिल्यै पनि आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि अरूको चाहिँ क्वालिटीको एप्रिसिएसन गर्ने कुरामा चन्द्र कहिल्यै पछि पनि परेको चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन र मलाई लाग्छ उसको त्यही घातक कारणले गर्दाखेरि उस धेरै कुरामा सफल थियो, प्रभावशाली हुँदै पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अलिकति दुःखद भयो। जीवनको पछिल्लो समयमा ऊ एउटा चाहिँ पारिवारिक जीवन राम्रोसँग बस्ने उसको चाहना दमै थियो तर मिलाउन सकेन र अन्तिममा चाहिँ त्यो चाहना पुरा नहुँदाखेरि नै यो दुर्घटनाबाट चाहिँ उहाँको चाहिँ स्वर्गारोहण चाहिँ भयो। अब यो चाहिँ के भनौँ, उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ जीवनमा भएको एउटा मिस्टेकले यस्तो हुन गयो अथवा अब हामी भाग्यमै विश्वास गर्ने हो भने विगतको लेखनै त्यस्तो थियो, योबाट चाहिँ खड्किरहेको चाहिँ छ र हाम्रो पूर्वीय दर्शनअनुसार हाम्रो चाहिँ आत्माको पूर्ण जन्म हुन्छ भने मेरो एउटा चाहिँ व्यक्तिगत चाहना चाहिँ के छ भने उहाँहरूको चाहिँ अर्को जन्ममा यो वैवाहिक जीवन चाहिँ फेरि होस् भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कामना पनि गर्दछु र खास गरिकन चन्द्रसँग सिक्ने कुरा नै यही हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। फेलोसिपको नेटवर्किङ, डाइभर्सिटीको इम्ब्रेस गर्ने कुरा र आफ्नो मौलिकताको कुरा जाँदाखेरि चाहिँ कहिले चन्द्र गुरुङले चाहिँ आफ्नो ट्रेडिसनल कुरा छोडेन र मलाई एकपल्ट चाहिँ एकदमै उहाँले भन्नुभएको चाहिँ एक्याबको चाहिँ प्रोग्रामलाई बेलायतमा यो कहाँ चाहिँ एउटा निम्तो जाँदाखेरि त्यहाँ घान्द्रुको मिनबहादुर गुरुङजीले
ट्रेडिसनल गुरुङ ड्रेसमा आउँदाखेरि चन्द्र यति खुसी भएको चाहिँ कुरा मसँग सेयर गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ गुरुङ ड्रेस गुरुङपनामा त्यतिकै चाहिँ खुसी हुनुहुन्थ्यो, नेपालीपनामा त्यतिकै खुसी हुनुहुन्थ्यो र इन्टरनेसनल उसमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँको लवाई खवाई बुझाइ र जीवन लिने कुरा सबै चाहिँ नि कुराको समायोजन भएको जीवन, सन्तुलित जीवन थियो। तर सन्तुलित हुँदा हुँदै पनि यो वैवाहिक जीवन चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ म उहाँसँग उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा ज्यादै नजिक भएको हुनाले मलाई अझै पनि खलिरहेको चाहिँ छ। ल धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सुन्दर सर यहाँको समयको लागि। अब अर्को हाम्रो वक्ता हुनुहुन्छ डम्बर कुमारी गुरुङ। डम्बर कुमारी दिदी उहाँ कास्की जिल्लाको ल्वाङ गाउँ जहाँ ए क्याबको अफिस पनि छ र डम्बर कुमारी दिदी ए क्याबको सुरु भएदेखि ल्वाङमा त्यहाँको महिला आमा समूहको अध्यक्ष 2048 देखि आजसम्म पनि, साथै उहाँ चाहिँ मर्दी बराह सहकारीको पनि अध्यक्ष र मल्टिपर्पोज लर्निङ सेन्टर बहुउद्देश्य सेन्टरको चाहिँ पनि अध्यक्ष र हालै उहाँ फेरि ल्वाङ तमु समाज पोखरमा गठन भएको छ, त्यो समाजको पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। संरक्षणमा निरन्तर लाग्नुभएका हाम्रो डम्बर कुमारी दिदीको अनुभव र डाक्टर चन्द्रसँगको काम गरेको अनुभवहरू हामीसँग सेयर गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डम्बर कुमारी दिदी। सर नमस्कार सबैजनालाई। विधवा अब भर्खरै यो एक्याब आउने भनेर यहाँ गाउँमा हल्ला चलेको थियो। एक्याब भन्ने के हो हामीलाई थाहा थिएन। अनि कोहीले चाहिँ एक्याब भन्ने त यहाँ बस्नु हुँदैन, राम्रो हुँदैन भन्ने, कोहीले राम्रो हुन्छ भन्ने। त्यस्तो गर्दा गर्दै पछि यो चन्द्र सर आउनुभयो यहाँ, हाम्रो डाक्टर चन्द्र सर आएर उहाँले सबै कुराहरू बुझाउनु भयो। बुझाएपछि यहाँ एक्याब राख्ने निर्णय गरियो गाउँले। अनि त्यसपछि चाहिँ 2048 सालमा चाहिँ उहाँको पालमा चाहिँ यहाँको आमा समूहलाई गठन गरिदिनु भयो। अनि आमा समूह गठन गरेपछि उहाँले चाहिँ जहिले पनि आमाहरू महिलाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, पुरुष मात्रै बढेर देशको विकास हुँदैन, गाउँको विकास हुँदैन भनेर उहाँ जहिले पनि त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसो भएर उहाँले गठन गरेपछि जहिले पनि आउनुहुन्थ्यो हाम्रो घरमा। हामी आमाहरूको घर घरमा पसेर के गर्नुभएको छ तपाईँहरू, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि हामी यस्तो यसो गरेछौँ, यसो बसेछौँ भन्दाखेरि उहाँले महिला र पुरुष भनेको एउटा गाडाको दुईटा रथ हो। त्यसकारण चाहिँ पुरुष मात्रै अगाडि बढेर कहिले पनि देश बन्दैन। त्यसकारण चाहिँ महिला पनि सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने उहाँले त्यो हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्थ्यो। त्यो ज्ञान दिएर उहाँले चाहिँ आउँदाखेरि सधैँ मिटिङ गर्नुहुन्थ्यो। हामी आमाहरूलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, नत्र हामी आमाहरू यो ठाउँको आमाहरू आन्द जस्तै थियो। उहाँले चाहिँ जहिले आए पनि हामीलाई आउनुहोस् आमाहरू, गुरुङ भाषै बोल्नुहुन्थ्यो जहिले पनि। ल यो आमा ल भनेर आफूले त्यसरी बोलाएर हामीलाई आफिसमा बोलाउनुहुन्थ्यो। जहिले पनि हामीलाई त्यो मिटिङमा सहभागी गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ यसरी हाम्रो त्यो बेलामा यस ठाउँमा टोयलेटहरू पनि थिएन। यसरी टोयलेटहरू नहुने यस्तो ठाउँमा यसरी टोयलेटहरू भएन भने हामी रोग बढी हुन्छ, तपाईँहरूले टोयलेटको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि रुख बिरुवाहरू पनि नहुने, रुख बिरुवाहरू नि रोप्नुपर्छ भनेर उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। हामी त्यो बेलामा चाहिँ दाउरा घाँस गर्न चाहिँ माथि लेखमा एक दिन लागेर जान्थ्यौँ। अनि दाउरा घाँस ल्याउँथ्यौँ। अनि उहाँले यसरी यो खल्सा खल्सीमा सबैमा रुख रोपा, घाँस बुटा रोप भनेर सिकाएपछि हामी 5-6 वर्षपछि हामी त्यो लेखमा नि जानु परेन। हामी सबै गाउँमै हामीलाई निस्तारा भयो। अनि उहाँले चाहिँ उहाँ डाइरेक्टर हुँदाखेरि महिलाहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो दिव्या बहिनी, तारा बहिनीहरू जस्ताहरूलाई पनि यो ठाउँमा ल्याएर कार्यालय प्रमुख पनि गर्नुभयो। मिटिङमा ल्याएर हामीलाई यो कुरा गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो।
अनि उहाँले जहिले पनि यसरी हाम्रो गुरुङ जातिमा के हुन्थ्यो भने एउटाको घरमा भएको चिज एउटालाई दिने एउटालाई भएको चिज यसरी अर्कोलाई दिने चलन थियो। उहाँले के सिकाउनुहुन्थ्यो भने हाम्रो त्यो चलन अहिले हटाउनु पर्छ। त्यो चलन हटायो भने यो के अरे हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र सक्दैनौँ। जे गरे पनि तपाईँहरूले करेसबारी गर्नुहोस्, सागसब्जी रोप्नुहोस्, 1-2 पैसा के अरे आम्दानी हो काम गर्नुहोस् भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि फेरि गयो, फेरि आउनुहुन्थ्यो, फेरि त्यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो। जहिले पनि हामीलाई त्यही कुरा दोहोऱ्याइ गरेर बल्ल हाम्रो महिला आमाहरू सबै हैन उहाँले भनेको कुरा त ठिक रहेछ भनेर हामी सबै त्यसमा लागेर हाम्रो यहाँको आमाहरूले के अरे कति विकास गरेको छौँ। त्यो अब उहाँको ज्ञानले गर्दाखेरि, उहाँले दिएको ज्ञानले गर्दाखेरि कति विकास गरेको छौँ यहाँको आमाहरूले। अब सबैलाई थाहा छ यहाँको आमाहरूकै नेतृत्वमा। हुन त बाहरूले पनि मद्दत गर्नुभयो। बाहरूले मद्दत भन्दा हाम्रै आमाहरू, यहाँको आमाहरूले चाहिँ रुख बिरुवा रोप्ने, टोयलेट बनाउने, अब यो बाटो घाटो सबै चिज चाहिँ यही आमाहरूको नेतृत्वमा बनेको छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँको ठुलो योगदान थियो। अब के गर्ने हामीले भनेर भएन। उहाँ चाहिँ यसरी हामीबाट छुटेर जानुभयो। भए पनि अब मेरो त कुरा साह्रै धेरै छैन, मेरो मुख्य कुरा यिनीहरू नै हो। त्यसकारण चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई दिएको योगदान, उहाँले गरेको योगदान हामी कहिले पनि भुले छैनौँ, हामी सम्झिराख्छौँ। आज म यहाँ यसरी बोल्न पाउँदाखेरि सुखी पनि भएछु, दुखी पनि भएछु। के गर्ने उहाँको अब फेरि यो ठाउँमा यो धरतीमा उहाँले जन्म हुनु पाऊँ। अनि त्यसरी नै हामी सबै आमा दिदी बहिनीहरूलाई फेरि त्यही शिक्षा दिन पाओस् भन्ने हामीलाई कामना छ। अनि हामी उहाँ मिटिङमा गएन भने उहाँ आएर फेरि घर घरमै आउनुहुन्थ्यो होइन। अब आमाहरू तैँले आखला कि तैँले आखला भनेर हामीलाई फेरि बोलाएर लानुहुन्थ्यो। अनि फेरि त्यही कुरो दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू यसरी पछाडि पर्नुहुन्न है, पछाडि पर्नुहुन्न भनेर उहाँले त्यसै सिकाउनु। महिला पुरुष बराबरी गरी जानुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। अहिले झन् सरकारले त बरु 33% भनेछ, उहाँले त बराबरी जहिले पनि बराबरी भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ हामी हाम्रो लवाङ गाउँको आमाहरू सबै चिजमा अगाडि भएर मैले 2051 सालमा यहाँको आमाहरूको नेतृत्व गरेर सबभन्दा के अरे राम्रो आमा समूह भनेर पुरस्कार पनि उहाँको पहलले मैले पुरस्कार पनि थापेँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई हामी अब कहिले पनि भुल्न सक्दैन। अब भुल्न सक्दैन भन्दामा अब हाम्रो अगाडि उहाँ हुनुहुन्न, उहाँको आत्माले चिर शान्ति पाओस्। अनि यही फेरि के अरे धरतीमा जन्म लिएर फेरि यसरी नै उहाँले सबै दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैलाई अगाडि बढाओस् भन्दै म अब यहाँदेखि धेरै भन्ने त सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छ। हस् त। धन्यवाद डम्बर कुमारी दिदी, यहाँको एकदम प्रेरणादायी शब्दहरूको लागि। यहाँ आमा समूह भन्ने शब्द चाहिँ खास गरिकन ए क्यापबाट हाम्रो एनटिएनसी र घान्द्रुबाट सुरु भएको हो। सन् 1990-92मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला घान्द्रुमा आउनु भएपछि आमा समूह बारे जुन किसिमको ब्रिफिङ भयो, त्यसपछि उहाँ विराटनगर गएर घान्द्रुको आमा समूहको बारे कुराकानी गर्नुभयो। त्यसपछि नेपालभरि नै यो आमा समूह भन्ने चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार भएको। यहाँको भनाइको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच डम्बर कुमारी दिदी। एन्ड वी नाउ लाइक टु रिक्वेस्ट नवाङ कुङ्गा लामा। उहाँ चाहिँ लोमन्थाङको चाहिँ पहिला कन्जर्भेसन कमिटीमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो र फाउन्डर अफ दि ग्रेट कम्पसन स्कुल, जहाँ इङ्ग्लिस टिबिटेन लो भाषामा चाहिँ पढाइ हुन्छ। र हाल उहाँ चाहिँ लोमन्थाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी अहिले उहाँलाई काशीको लवाङबाट यहाँ सबैलाई मुस्ताङको लोमन्थाङतिर लाँदैछौँ। प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फेसबुक लाइभ हुन सकेको छैन, पछि युट्युबबाट हामी ब्रोडकास्ट गर्नेछौँ।
अब यहाँको समयमा हाम्रो नवजुलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु यहाँको अनुभव मुस्ताङमा डाक्टर गुरुङसँग। नवाङ सर। हजुर, सर्वप्रथम म चन्द्र गुरुङ कन्जर्भेसन फाउन्डेसनको चेयरम्यान तारा दिदीलाई लगायत सम्पूर्ण आज यहाँ जुममा चाहिँ पाल्नु भएको सबै चन्द्र गुरुङ डाक्टर चन्द्र गुरुङको साथी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ डाक्टर साहबलाई चाहिँ भेटेको चाहिँ 1991 मा अप्पर मुस्ताङ चाहिँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया थियो। त्यसपछि चाहिँ 1991 मा चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ अनि एक्यापलाई चाहिँ ह्यान्ड ओभर गरेको ह्यान्ड ओभर गर्नु भएको रहेछ। अनि एक्याप चाहिँ त्यहाँ लोमनथङमा चाहिँ अफिस इस्टाब्लिस गर्नुको लागि चाहिँ 91 मा चाहिँ लोमनथङ आउनु भएको थियो। अनि लोमनथङमा आउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ फट्टफुट्टु नेपाली बोल्ने चाहिँ मान्छेहरू धेरै थोरै थियो, अलिअलि नेपालीहरू बोल्ने। अनि हाम्रो गुम्बाको प्रमुख लामासँग चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ भेटघाट गर्दाखेरि मैले ट्रान्सलेसन काम गरेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम एकमा त अब हाम्रो बुद्ध धर्मले चाहिँ अब काखा पाखा गर्नु त हुँदैन भन्छ, तर पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ हिमाली जातिहरू चाहिँ गुरुङ जातिहरू आउँदाखेरि अलिकति चाहिँ नजिक आफन्त जस्तो भेटेको जस्तो अलि ओपन हुने चलन छ। त्यस कारणले डाक्टर साहब चाहिँ माथि आउनु भएको थियो अनि मैले ट्रान्सलेटरहरू पनि गरेँ। त्यसपछि 92 मा चाहिँ एक्यापको चाहिँ अफिस चाहिँ लोमनथङमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो। अनि इस्टाब्लिस गर्दाखेरि मैले चाहिँ फेरि ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ अनि त्यति बेला हाम्रो मञ्जुश्री थापा चाहिँ कार्यालय प्रमुखको रूपमा आउनु भएको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ अनि डाक्टर साहबले चाहिँ लोमनथङमा चाहिँ आमाहरू, गुम्बाको लामाहरू, राजा, सम्पूर्ण त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू सबैले चाहिँ एकदम मिलाएर चाहिँ एक्यापको बारेमा ब्रिफिङ गरेर चाहिँ सम्झाएर बुझाएर अगाडि चाहिँ डम्मर कुमार दिदीले भन्ने भएको जस्तै पहिले त एक्याप भन्ने के हो, यहाँ राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा समस्या भएको थियो। त्यसपछि डाक्टर साहबले चाहिँ कन्भिन्स गरेर चाहिँ सबैले चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ लोमनथङमा अफिस राख्ने भयो। अनि मैले चाहिँ डाक्टर साहबबाट चाहिँ धेरै नजिक चाहिँ अनुभव चाहिँ के पायो भने उहाँ अगाडि बोल्ने प्रवक्ताहरूले पनि बोल्नु भइसकेको छ, एकदम मिलनसारी, एकदम हम्बल। अब जस्तो त्यति बेला म 21-22 वर्षको केटा थियो। अनि पोखरा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ फोन नम्बर, त्यति बेला मोबाइल भन्ने चलनहरू पनि थिएन, अनि अफिसको नम्बर दिएर जसरी पनि पोखरा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई फोन गर्नुपर्छ, भेट्नुपर्छ है भन्ने। अनि हामी भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ फोन आफैले उठाएर अनि तलको चाहिँ अफिसको गेटसम्म चाहिँ लिन आउने। अनि त्यसरी चाहिँ उहाँको चाहिँ हम्बलनेसहरू चाहिँ त्यस्तो थियो। अनि उहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ पार्ट मैले गुरु पनि सम्झिन्छु, किनभने म चाहिँ एउटा लामा भएको कारणले चाहिँ हामी धार्मिक एउटा पाठ पूजा गर्ने, मेडिटेसन गर्ने भन्दा बाहेक चाहिँ आधुनिक यो कन्जर्भेसन सम्बन्ध चाहिँ आजभोलि चाहिँ लामाहरूले कम मात्रै गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले डाक्टर साहब भेटेँ। त्यसपछि चाहिँ दिव्या दिदी, छिरिङ दिदी अनि तारा दिदीहरू उहाँहरूसँग चाहिँ अनि भेटघाट हुँदै उहाँहरूको चाहिँ कन्जर्भेसनको चाहिँ अनुभवहरू लिँदै डाक्टर साहबको लिँदै गर्दाखेरि अनि अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो सोसियल वर्कमा चाहिँ उ गरेर चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ डाक्टर साहबको चाहिँ योगदानबाट चाहिँ म पनि इन्डियामा पढेको, इन्डियामा पढेर चाहिँ एक्याप इस्टाब्लिस भइसकेपछि चाहिँ अनि जति पनि अप्पर मुस्ताङको हिमाली जाति लामाहरू सबै चाहिँ इन्डियातिर अध्ययन गर्नु जानु पर्थ्यो। मेरो चाहिँ इन्डियामा अध्ययन गरेको चाहिँ अनुभव र मेरो दुःख पीडाहरू चाहिँ डाक्टर साहबलाई मैले राखेको थियो। त्यसपछि चाहिँ डाक्टर साहबले यस्तो स्कुल चाहिँ हाम्रै लोमनथङतिर खोले पनि हुँदैन र भन्ने कुराहरू राख्नु भएको थियो। खोल्नु सके एकदम राम्रो हुन्छ नि डाक्टर साहब भने थियो। त्यसपछि चाहिँ 1994 मा चाहिँ डाक्टर साहब र मञ्जुश्री थापाहरूको कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ अमेरिकन हिमालय फाउन्डेसनको मार्फतबाट चाहिँ लोमनथङ छेदी गुम्बामा चाहिँ स्कुल इस्टाब्लिस गर्ने सफल भयो उहाँको योगदानको कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछि चाहिँ डाक्टर साहबले चाहिँ त्यो स्कुलको योगदान गरिसकेपछि चाहिँ अनि फेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यहाँ स्कुलको चाहिँ म्यानेजर, गुम्बा विद्यालयमा चाहिँ म्यानेजर 7 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ गुम्बामा चाहिँ लामाहरू मात्रै पढाउने अनि चाहिँ बोर्डिङ स्कुल जस्तो खोल्दाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब भेट्दाखेरि चाहिँ पोखरामा भेट्थेँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ
पहिले चाहिँ एक्याबको चाहिँ डाइरेक्टर पिडी साहब हुनुहुन्थ्यो पोखरामा, त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो सचिवको रूपमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ किङ महेन्द्र ट्रस्ट नेचर कन्जर्भेसन भन्ने थियो जौलखेलमा। अनि हाम्रो गुम्बाको लामाहरू हामी भेट्न जाँदाखेरि फेरि उहाँले चाहिँ बौद्धसम्म चाहिँ गाडीमा लिनु आउने, फेरि आफै गाडीमा पुर्याउने, अनि रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ खानापिनाको लागि लिएर जाने, एकदम ह्याम्बल त्यस्तो थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ अब यो लामाहरूको लागि चाहिँ स्कुल राम्रो भयो, अब चाहिँ बोर्डिङ स्कुल एउटा चाहिँ साधारण बच्चाहरूलाई चाहिँ केटाकेटीहरूले पनि खोल्न सके पनि अनि राम्रो हुने रहेछ, त्यो मिल्छ कि मिल्दैन होला भन्ने चाहिँ उहाँसँग चाहिँ सेयर गरेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ मिल्छ नि भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ उहाँको अनुभव लिएर चाहिँ अनि मैले अहिले ग्रेट कम्प्यासन बोर्डिङ स्कुल भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ डाक्टर साहबको चाहिँ एडभाइस, उहाँको सुझावले गर्दाखेरि चाहिँ खोल्न अहिले अब 21 वर्षमा लाग्दैछ। अनि उहाँले चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा मात्रै नभइकन डाक्टर साहबको चाहिँ योगदान चाहिँ फेरि चाहिँ दोस्रो चाहिँ डोनर चाहिँ अमेरिकन हिमालय फाउन्डेसन लोमन्थाङमा चाहिँ 550-560 वर्ष पुरानो गुम्बाहरू चाहिँ पेन्टिङहरू सबै चाहिँ रेनोभेसन गर्नुपर्ने गुम्बाहरू थियो। अनि त्यो गुम्बाको लागि पनि उहाँले चाहिँ फेरि अमेरिकन हिमालय फाउन्डेसन लाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ एक्याबको मार्फतबाट चाहिँ गुम्बाको पेन्टिङहरू 25 वर्षसम्म अहिले पनि त्यो रेनोभेसन भइरहेको छ, त्यो 500 वर्ष जति पुरानो। अनि अरू कामहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने कुराहरू, आमा समूह गठन गर्ने कुराहरू, चाहिँ स्मोक हिटरको ट्रेनिङ दिने कुराहरू सबै चाहिँ गाउँलेलाई चाहिँ अरू चाहिँ अन्य जातिले भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो भोटे जाति चाहिँ अलिक विश्वास नगर्ने, डाक्टर साहबले भने पनि फेरि झ्याप्पै विश्वास गरिहाल्ने। अनि उहाँले चाहिँ फेरि एकमा चाहिँ जातिको हिसाबले पनि विश्वास गरिहाल्ने, दोस्रोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कन्भिन्स गर्नु सक्ने क्षमता भएको चाहिँ भेटेको थियो। त्यस कारणले गुम्बा रेनोभेसन गर्नेदेखि लिएर अनि एजुकेसनको सेक्टरमा, प्लान्टेसन, इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरमा सबै कामहरू चाहिँ उहाँको अनुभवले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै पाठहरू सिक्नु पायो। अब अहिले उहाँ चाहिँ स्वर्गवास भइसके तापनि अब हामी चाहिँ उहाँको चाहिँ चेला जस्तो भएको कारणले अहिले चाहिँ म लामा भए तापनि डाक्टर साहब जस्तोले चाहिँ यो लोमन्थाङको चाहिँ गुम्बाहरू, पुरातात्विक चिजहरू, सम्पदाहरूलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्थ्यो। अब लामा भए पनि यो अब चाहिँ यो एउटा चाहिँ राजनीतिकमा लाएर चाहिँ वडा अध्यक्ष समाएर चाहिँ यो लोमन्थाङ चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीभित्र पर्न सक्ने सम्भावना बोकेको एउटा लोमन्थाङ भनेर चाहिँ अनि डाक्टर साहबको चाहिँ उद्देश्य अनुसारको चाहिँ काम अहिले लोमन्थाङमा वडा अध्यक्ष, त्यही कारणले म वडा अध्यक्ष सम्हालेर आएको छु। र मैले चाहिँ उहाँको कन्जर्भेसनको चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ लोमन्थाङमा चाहिँ उहाँकै योगदानको कारणले, उहाँकै एडभाइसको कारणले लोमन्थाङमा चाहिँ विद्युत पनि अन्डरग्राउन्ड गरेको छु। अनि ढाल निर्माणको कुराहरू, प्लान्टेसनको कामहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डाक्टर साहब र अनि हाम्रो दिव्य दिदी, छिरिङ दिदी, तारा दिदीहरूबाट चाहिँ सिकेको पाठहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो सामाजिक काममा पनि इन्भल्भ गरेर काम गरिरहेको छु। अब अहिले समयको चाहिँ उहाँको चाहिँ योगदान र उहाँको चाहिँ विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले चाहिँ 8 महिनामा भ्याउने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही पनि आज चाहिँ उहाँको एउटा मेमोरियलको लागि चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न पायो। धेरै साथीहरू चाहिँ कुनै 15 वर्ष नभेटेको, कुनै चाहिँ 10 वर्ष नभेटेको साथीहरूले पनि आज जुम मार्फत चाहिँ हेर्न मौका पायो भन्दै आज म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुरको भनाइको लागि। नेपाल सुन्दर, शान्त, विशाल छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि अप्पर मुस्ताङ गएपछि हिमाल तल देखिन्छ। त्यसैले मुस्ताङको जुन अनुभव यहाँले सुनाउनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ तपाईँको समयको लागि। थ्याङ्क यू सो मच फर युर इन्स्पायरिङ टक विथ डाक्टर चन्द्र गुरुङ। नेक्स्ट हाम्रो अर्को वक्ता हुनुहुन्छ मनबहादुर गुरुङज्यू। उहाँ चाहिँ पहिला पार्चे गाविसको गाविस अध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि कन्जर्भेसन एरिया म्यानेजमेन्ट कमिटीको चेयर पार्चेको हुनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँ त्यो भेगको सबै कमिटीको पनि चेयरम्यान हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। अहिले उहाँ कास्की जिल्ला गण्डकी प्रोभिन्सको चाहिँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभव एकदमै लामो छ र उहाँ जुन अहिले हजुरले फोटो देख्नुहुन्छ यो सिक्लेस गाउँ
र यो सन् 2014 मा चाहिँ युएनडीपी इक्वेटेड इनिसिएटिभ प्राइज संसारभरिको चाहिँ 122 देशबाट 1231 एप्लिकेसन यो कम्पिटिसनको प्रोसेसमा जाँदाखेरि नेपालबाट कन्जर्भेसन एरिया म्यानेजमेन्ट कमिटी पार्टीले अवार्ड जितेको थियो युएनडीपी को। र उहाँ बोल्नुभन्दा पहिले त्यो युएनडीपी जुन चाहिँ हाम्रो नोबेल पिस प्राइज विनर भाइस प्रेसिडेन्ट एल गोर, युएनडीपी को अब एडमिनिस्ट्रेटर फर्मर प्राइम मिनिस्टर अफ न्युजिल्यान्ड हेलेन क्लर्क लगायत 2600 मान्छेले न्युयोर्कको लिङ्कन सेन्टरमा देखाएको भिडियो यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु र त्यसपछि उहाँ बोल्नुहुन्छ। High in the foothills of the Himalayas, the Gurung people of Nepal live in some of the most remote villages on the planet. Nearly everything brought here must be carried by foot, several miles up and down the steep terrain. Heavy monsoon rains, flash floods, and frequent landslides make the construction of roadways and power grids nearly impossible. 10-15 वर्ष बीचमा तपाईको ठुलो परिवर्तन भएको मैले मेरै आफ्नै आँखाले देखेको छु। र तपाईको चाहिँ अहिले बाढी पहिरोहरू तपाईको चाहिँ एकदमै तपाईको चाहिँ मैले देखेसम्म तपाईको चाहिँ ठुला चाहिँ पहिरोहरू तपाईको चाहिँ खस्ने कामहरू भएको छ। सिक्लेसमा अहिलेसम्म मच्छर आउने काम भएको थिएन, आज मच्छर आउने काम भएको छ। गर्मी बढेको छ र त्यो तापक्रमले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो मकै पनि अहिले राम्रो भएर आएको छ। त्यसैले यो क्लाइमेट चेन्जको असर होला भन्ने हामीलाई लागेको छ, मलाई लागेको छ। The village of Siklis is a model of sustainable living with organic farming, access to clean drinking water, sanitation, and hydroelectric power. This has come about largely through the work of a local group known as the Conservation Area Management Committee of Parche. हामीलाई सुरुमा तपाईको चाहिँ खापले अलिकति चेतनाको कार्यक्रमहरू दिने आएको थियौं र अहिले तपाईको चाहिँ संरक्षण भनेको के हो र यसले के गर्छ, क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो, यसले के गर्छ भन्ने कुराहरु हामीलाई जानकारी दिएको थियौं। More than 200,000 trees have been planted around homes, protecting them from landslides and providing a nearby source of timber. र आज हामीले तपाईको चाहिँ सिक्लेसमै हाई स्कुल निर्माण गरेर अनि त्यसपछि त्यसमा संरक्षण शिक्षा तपाईको चाहिँ लागू गरेर हामी प्रत्येक बच्चादेखि डे केयर सेन्टरको बच्चादेखि तपाईको चाहिँ माथि बाबा बाजेहरू वा आमा बुझेहरूलाई पनि हामीले तपाईको संरक्षण सम्बन्धी चेतना दिने कामहरू भएको छ। To supply power and reduce the need for cutting trees for wood fuel, they have harnessed two abundant resources, water and gravity. Channeling water through a simple generator provides enough power for an entire village. More than 100 micro hydro units have been built throughout the region. Thousands of people now have clean, cheap, and reliable electricity 24 hours a day. For cooking, households now have efficient and smokeless cook stoves, reducing health risks and lowering the demand for wood. Through this grassroots initiative, forest management, sustainable energy, and organic farming have become the cornerstones of local health and livelihoods. अब माननीय मनबहादुरज्यूलाई विकास, संरक्षण, दिगो विकास र डाक्टर चन्द्रको योगदान आदि बारे केही भनाइ राख्दिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई। नमस्ते डाक्टर साहब। डाक्टर चन्द्र गुरुङ संरक्षण फाउन्डेसनका अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विद्वत वर्गहरुमा मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। आज डाक्टर चन्द्र गुरुङको बारेमा जुन
कार्यक्रमहरू गर्न गइराखेको छ। म सर्वप्रथम डाक्टर चन्द्र गुरुङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले डाक्टर चन्द्र चिनेको, बुझेको वा देखेको नाताले धेरै नजिक भए तापनि मैले अलिकति 17-18 वर्षको उमेरदेखि मात्र उहाँसँग भेट्ने, उहाँसँग देख्ने, चिन्जान हुने एउटा मौका पाएको थियो। सुरुमा डाक्टर चन्द्र भन्ने कुरा त पछि थाहा भयो। कंजा लागेर खाइमरो भन्थ्यो। कंजा लागेर खाइमु भनेपछि उहाँको एउटा बाबा धर्मथरको मुखिया थियो वा सिक्लेसकै मुखिया थियो। डाक्टर चन्द्र साहब आएपछि उहाँको बाबाले बाजा गाजा सहितको तल चौतारीबाट, गाउँको मुनिको चौतारीबाट बाजा बजाएर आउँथ्यो र हामी सबै हेर्न जान्थ्यौँ। को होला डाक्टर चन्द्र भन्दाखेरि गोराहरूको बीचमा अग्लो अग्लो, कालो कालो, अघि नै हाम्रो सुन्दर दाइले भने जस्तै सेतो दाँत देखाएर त्यहाँ ताना छाडी मुवा भनेर गुरुङ भाषा बोल्दै आउँथ्यो। सिक्लेसमा आएपछि उसले सधैँभरि गुरुङ भाषा मात्रै बोल्ने गर्थ्यो र गुरुङ भनेर त्यो गाउँले के भन्थ्यो भने चछ्याउरी सेने कोइरी निउरी भन्थ्यो गुरुङ भाषाबाट। कालो कालो जुन कल्सेने। उहाँसँग म एउटा के कुराबाट बढी प्रभावित भयो भने उसको बाबाको पनि त्यस्तै खालको चाहिँ तरिकाले चाहिँ तपाईको भोज बाजा गाजा बजाएर तपाईको गाउँलेलाई छोरा आइसकेपछि छोरासँग भेट्न जानेहरू सबै भोज भत्यार गरेर गाउँलेले नै खुवाउने चलन थियो। उहाँको बाबाको जिनको बाबाको कारणले हो कि वा उहाँको चाहिँ छुट्टै खालको प्रतिभा भएको कारणले हो कि उहाँसँग छुट्टै खालको नेतृत्व भए जस्तो मैले सधैँभरि हेरिरहेको थिएँ। पछि धेरै पटक जब डाक्टर चन्द्र आउँछ बाजा गाजा सहितको साथ तपाईको गाउँमा पस्ने गर्थ्यो, भोज भत्यार गर्थ्यो। पछि 45-46 वा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि 31 वर्ष अगाडि कमजदिउँ आफिस पाए खाइमरो भन्ने हुन्थ्यो। आफिस ल्याएको छ भनेको थियो तर आफिसमी पाएमो क्रममा चाहिँ मी आफिसमी पाएमो भनेको छ तर सिथोल्या पिरो चिथोल्या पिरो न्याउतिर खैलबा फुर्गो थोल्या पिरो भन्थ्यो। दाउरा काट्न पनि दिँदैन, घाँस काट्न पनि दिँदैन, भोजो काट्न पनि दिँदैन। अब हामी त के गर्ने? गोठको सारा तामा खैलबा, घरको चाहिँ दाउरा कसो गर्ने, परलको टौवा कसरी के गर्ने, भडो चाहिँ आचम्मको कुरा ल्यायो त मुखिया छोराले त भनेर गाउँलेहरू सारा तपाईको चिन्तित हुन्थ्यो। त्यसपछि के हो यो त बडा आचम्मको कुरा आयो भनेपछि उहाँसँग सोध्ने गरेपछि उहाँले बडो मिठोसँग कुरा गर्थ्यो कि छियाथुत भुबे आइनी छियाथुत भुबे आइनी सी संरक्षण लदु सिदिउ सिमने थोदु सिदिउ छिमने थोदु झडभाबे आलदु भ्यो केमा कल्चर संरक्षण लदु सिजतो संरक्षण लदु सिदिउ होता न मास्तियल खाइ तिंगो मने आइनी भनेले त्यही थिएन हो केमा पछि लाइरे थिएन हो कहीँ लाइरे थिएन हो भनेर भन्थ्यो। हाम्रो लागि मात्रै होइन छोराछोरीको लागि साँचेर राख्नु, नातिपनातिको लागि साँचेर राख्नुहोस्। हामीले यही प्रथाले यही ढङ्गले तपाईको दाउरा काट्दै गयो भने हामी पछि मरुभूमि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। यो आफिस पाइ खाइमु केमा सियाथुत भवानी तर छ्याथुत भवानी टौत आथुत भुतानी प्रफुर्का आथुत भुतानी भनेर उहाँले चाहिँ यसरी भनेर हाँसेर भन्ने गर्थ्यो। उहाँसँग रिस भनेको थिएन जस्तो मलाई लाग्छ।
र उहाँ अहिले म अहिले यसो सम्झिन्छु, उहाँ मुखियाको छोरा पनि हो, बाउ मुखिया पनि हो। उहाँसँग एउटा यस्तो खालको थियो कि साँच्चीकै अहिले म सोचिरहेको छु, गणतन्त्र लोकतन्त्र आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि एक ख्यापले ल्यायो कि भन्ने लाग्थ्यो। एक ख्याप भन्ने थाहा थिएन हामीले त्यो बेला, अफिस भन्थ्यो। त्यसैले त्यो अफिस आइसकेपछि उहाँले क्यामेसी थु ले तति लोने लौ ले तति नि खेल आयो, पुवा काट्नु पाएको छैन, उन काट्नु पाएको छैन यो आँधेरोमा। त्यसैले यो आँधेरोमा उन काट्नको लागि, पुवा काट्नको लागि वा दाउरा कम्ती बाल्नको लागि म बिजुली ल्याउँछु भने यस्तो चिजहरू पनि थियो त्यहाँ। अब गाउँलेको कुरा त छोडिदिनुहोस्, त्यहाँको नेतृत्व वर्ग पनि कस्तो खालको थियो भन्दाखेरि ओए कन्जा चिजो कुई पैर पिसे पति खाऊ भन्थ्यो। पानीले फलाममा हान्दा पनि बिजुली आउँछ भनेर प्रश्न गर्थ्यो। कोही चिबाले के पनि भन्थ्यो, ओए कान्छा यो त्यो जुन विद्युत निकाल्ने लघु सिग्लेसको लघु जलविद्युत निकाल्ने तल खोलामा थियो, यो खोलाबाट यो बिजुली उकालोमा कसरी चढ्छ हो बाबु भनेर सोध्थ्यो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो खेम कुमार त्यस बेला बिजुलीको म्यानेजर बनाएको थियौँ, त्यो क्षेत्रको समितिको सचिव बनाएको थियो। उहाँले के भन्थ्यो भने ओए पायाली यसो बिजुली तारौँ खुँ आएर चुरम बिजुली खेले खाउँछ भन्ने थियो। त्यस्तो खालको नेतृत्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाज त्यो नेतृत्वले तपाईँको अगाडि डोराउँदै आइरहेको अवस्थामा डाक्टर चन्द्रले तपाईँको चाहिँ बिजुली निकालिदिएर अहिले हामी सारा देशभरि लोड सेडिङ थियौँ। सिग्लेसँग तपाईँको लोड सेडिङ मुक्त 100 किलोवाट बत्ती उत्पादन गरेर हामी उज्यालो सधैँभरि उज्यालो बस्ने मौका पाएको थियौँ। वा सिग्लेस वा सापीको पार्चे गाविस सबै उज्यालो भएर बस्न पाएको थियो। डाक्टर चन्द्रले त्यति मात्र होइन, डाक्टर चन्द्रले सिग्लेसलाई त वास्तवमै भन्यो भने 4-5 वटा चिजको ठुलो परिवर्तन गरिदिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ विकासको कुरामा। उहाँले अघि डम्मर कुमारी आमाले भने जस्तै, दिदीले भने जस्तै समावेशीको कुरा त्यो बेला ल्याएको थियो। छुवाछुतको अन्त्य त्यो बेला गर्नुपर्छ भनेको थियौँ। यो अब महिला पुरुषहरूको बारेमा तपाईँको चाहिँ भिन्नता राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा थियौँ। अब आज होइन, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि चिग्लेस जस्तो ठाउँमा गुरुङहरूको 95% वा 90% गुरुङहरू भएको ठाउँमा एउटा भीमबहादुर दमाई भन्नेलाई किचनमा राखेर उहाँबाट चिया पकाएर पनि तपाईँको चाहिँ हामीलाई खाना खुवाएर उहाँहरूले खाने गर्थ्यौँ। कतिपय मान्छेहरूले अझै पनि त्यहाँ खाना खाने थिएन, चिया खाने थिएन, पानी खाने थिएन। कस्तो खालको अफिस आयो यो अफिस, कस्तो खालको यो मुखिया सरले कस्तो खालको अफिस ल्यायो, यहाँ त कुनै केही पनि नभन्दो रहेछ, सबै छलामलन लाए चोकन्छ दिउँ भनेर भन्दै कि गुरुङ भाषाबाट। मान्यज्यूलाई 2 मिनेट बाँकी अब। त्यसैले चाहिँ डाक्टर चन्द्रले सिग्लेसको लागि, सिग्लेसको हिसाबले नाम पनि चन्द्र नै हो, सिग्लेसको लागि चन्द्र पनि हो। त्यस कारण उसले के पनि गरेको थियो भने सबै सिग्लेसलाई उज्यालो पनि बनायो। र तपाईँ 12 घन्टा 13 घन्टा लाग्थ्यो घाँस काट्न दाउरा गर्नलाई, 1 घन्टामा पनि 1 घन्टामा घाँस दाउरा काट्न सक्ने पनि बनायौँ। कुवा र तपाईँको खोलाको पानी खान्थ्यौँ, घर घरमा धारा ल्याइदियौँ। र त्यति मात्र होइन, ठुलो शिकार गर्थ्यो, शिकारी कुकुर प्रत्येक घरमा शिकारी कुकुर पाल्थ्यौँ। त्यो शिकारी कुकुर पालेर शिकार मार्ने जुन तपाईँको चाहिँ हाम्रो परम्परालाई पनि तपाईँको उसले शिकार खेल्नु हुँदैन, वन्यजन्तु मार्नु हुँदैन, यसको पनि ज्यान हो भनेर उहाँले यसो यो तरिकाले चाहिँ शिकारीहरू पनि तपाईँको संरक्षणमा लाग्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनायो। त्यति मात्र होइन, तपाईँको सिग्लेस त एक हिसाबले भन्यो भने ठुलो गुचमुच्चुको ठाउँमा बस्यो हुनाले, सुमामा बस्ने भएको हुनाले असाध्यै फोहोर थियो। त्यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कामहरू भयो। एक घर एक चाहिँ तपाईँको चाहिँ चर्बी बनाएर आज सिग्लेस यो अवस्थामा पुर्याउने काम तपाईँको मेरो विचारमा चन्द्रले गरेको हो र चन्द्रको कन्सेप्टले गरेको हो, चन्द्रको दृष्टिकोणले गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। सिग्लेसीले चन्द्रलाई कहिले पनि बिर्साउँदैन। चन्द्र आफैमा तपाईँको यस्तो खालको नेतृत्व, उहाँसँग यस्तो क्षमता थियो, उहाँसँग यस्तो खालको नेतृत्व थियो कि
मैले त कता कता ऊ डाक्टर भएर मात्रै आएको हो कि उसले पढेर मात्रै आएको हो कि भन्ने लाग्थ्यो तर त्यो पनि होइन उसको चाहिँ जिन नै त्यस्तो खालको हो कि भन्ने कता कता मलाई लाग्दछ उसको बाउले उसलाई साह्रै सहयोग गर्थ्यो उसको बाउले उसलाई नेता बनाउन खोज्थ्यौँ डाक्टर बनाउन खोज्थ्यौँ अब एक हिसाबले असल मान्छे बनाउन खोज्थ्यौँ ठुलो मान्छे बनाउन खोज्थ्यौँ उसको बाबाको इसाराबाट उसको आमाको चाहिँ इसाराबाट नै सहयोगबाट वा सरसल्लाहबाट नै तपाईँको त्यो ठाउँमा पुगेको पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ तर उसको भाग्य उसको कर्म तपाईँको हामी सबैले चाहे जस्तो हुन सकेन उहाँले त त्यसै पनि चाहेको थिएन तर उहाँ हामीले चाहेको जस्तो हुन सकेन र अझै पनि एक हिसाबले भन्ने हो भने त नेपालको गुरुङहरूको वा सिग्लेसीको त अब यो जुन असोजको 7 गते जुन घुम्सामा हेलिकप्टर दुर्घटना भयो त्यसको लागि त हामी सबैको लागि त अब अलिकति नोक्सान तिनको नोक्सानी होइन ठुलो नोक्सानी चाहिँ तपाईँको क्षति भएको छ सिग्लेसीको लागि त्यस कारणले शिक्षाको हकमा स्वास्थ्यको हकमा कृषिको हकमा वा बात्रुणी तपाईँको चाहिँ को हकमा उहाँले पुर्याएको योगदान हामी कसैले बिर्सन सक्दैन त्यसैले गुरुङलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ नेपाललाई तपाईँको संसारलाई चिनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर सधैँभरि लागि परेको थियो र उहाँको विशेष त के थियो भने सिग्लेस महाशिवले कहिले पनि तपाईँको नेपाली भाषा बोल्ने थिएन इङ्ग्लिस भाषा बोल्ने थिएन भाउजू पढ्नेसँग चौँ भन्थ्यो आमा पढ्नेसँग आमा भन्थ्यो मा भन्थ्यो दिदी पढ्नेसँग चाहिँ दिदी भनेर नानी चना भनेर तपाईँको चाहिँ झ्यामाताना छारीमा भनेर उसले दाँत देखाएर हाँसेपछि अनि हिजो यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एउटा माहौल थियो त्यो माहौललाई तपाईँको उसले तपाईँको मत्थर बनाउनको लागि ऊ यति धेरै तपाईँको चाहिँ अब क्षमता प्रतिभा भएको चाहिँ व्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्दछ आज तपाईँ सबैको अगाडि मेरो विचारमा यो कार्यक्रममा मैले विचार शब्द राख्ने एउटा अवसर पाएँ उहाँको बारेमा त्यसकारण सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु धन्यवाद धन्यवाद माननीय मनबहादुर गुरुङज्यू संरक्षण भनेको आजको लागि हाम्रो लागि मात्र होइन भविष्यको सन्तानको लागि डाक्टर चन्द्रको अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सिक्लेसमा गरेको योगदानको बारे यो चन्द्र गुरुङ कन्जर्भेसन फाउन्डेसन विभिन्न अहिले साथीहरू यहाँ च्याट बक्समा पनि म्यासेजहरू लेखेर आउनु भएको छ धन्यवाद छ र एउटा जानकारी आएको छ सिक्लेस पार्टे समाज बेल्जियमले चाहिँ चन्द्र गुरुङ मेमोरियल स्कलरसिप भनेर 2,50,000 को चाहिँ आछ्या कोष बेल्जियममा खडा गरेको छ भनेर सूचना आएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चन्द्र गुरुङ कन्जर्भेसन फाउन्डेसनसँग कसरी इन्गेज हुन सकिन्छ त्यो कुनै सुझाव छ भने यहाँले चाहिँ च्याट बक्समा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अब म हाम्रो अर्को वक्ता डाक्टर सारा पाकर उहाँ गुरुङको र पनि बोल्नुहुन्छ अलिअलि तुझे जो पमो मजे जो पमो अनि अब इङ्ग्लिस त भन्नै परेन उहाँ चाहिँ रिडर अब लिभरपुल जोन्स मोर्स युनिभर्सिटीमा र उहाँको पिएचडी चाहिँ सिक्लेसबाट गरेको नन फर्मल एजुकेसनमा त्यसैले नेपालमा उहाँ 40 पटक आइसकेको छ भने प्राय जसो सिक्लेस जान चाहिँ उहाँ बिराउनुहुन्न त्यसैले सिक्लेसको छोरी भनेर चिनिन्छ उहाँले चाहिँ सिक्लेस इन फोकस तस्बिरमा सिक्लेस भनेर एउटा किताब पनि एडिट गर्नुभएको छ नेपालमा विभिन्न खालको अनुसन्धानहरू गरिराख्नु भएको छ र डाक्टर चन्द्रसँगको उहाँको जुन किसिमको घोलमेल चिन्जान र उहाँ के कसरी इन्स्पायर हुनुभयो उहाँको त्यो अब अर्को प्रेजेन्टेसन हुनेवाला छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आई लाइक टु वेलकम डाक्टर सारा पाकर तपाईँ तयार हुनुहुन्छ सारा Has your screen share possible? Yes, please. Now you can share your screen, no problem. Yeah, welcome to Sara. Okay. It's okay? Ekdam thik cha. Thik cha? Thik cha. Namaste. Kosto खुसी लाग्यो धेरै साथी आउने यो I feel like I'm in a Gurung is all over the world. Belgium, Nepal, USA, UK. So धेरै खुसी लाग्यो. So मेरो नाम धेरै मान्छेमा थाहा छ. मेरो नाम Sara Parker, Liverpool John Moores University.
म पहिले पल्ट अलिकति नेपाली and English आउँछ because Zoom धेरै गाह्रो नेपाली भाषा and सभा म थोरै गुरुङ चुगरी माफ गर्नुहोस् मेरो गुरुङ भाषा नराम्रो छ but पहिले पल्ट नेपाल जाने 1986 मा यो समयमा विद्यार्थी थियो United World College Singapore and यो समय सिक्लिस जान्दिन यो Annapurna circuit मात्र 1986 ACAP was just starting and my geography teachers went back the year after and Anne Mayer, you can see here in the blue walking up the mountain, met Chandra. And this meeting with Chandra really had an impact on so many people from Singapore and United World College, and especially on me. It had a big impact on me returning to Nepal. So in 1987, Anne Mayer and the geography teachers met Chandra, and he spoke about his love of Siklis. And he encouraged United World College to take their students to the village to see the real Nepal, to get off the beaten track. And Melissa Kui was one of the first volunteers, and it was reading about her experience in Siklis which led me to go to volunteer there in 1992. And your Kosto Farako, your 1992, I remember living in Siklis and planting lots of trees with the Armatolli down here. This photo is before ACAP office, before the new schools. And I've tried to take the same photograph, but it's impossible because there are trees in the way. So it's really good to see the changes that have taken place and look back at old photographs. So Siklis 1992 ada bahasa lagi ma Angreji guru थियो, and I worked and lived with a lot of the ACAP staff. Yo samaya mero ga rato ga, and I used to wear red jumper, red lungi, and everyone used to laugh at me for wearing red all the time. And I met Chandra in Kathmandu before I went to Siklis, and took lots of books with me, lots of resources to teach. And it took me 2 days to walk to Siklis because we stopped in Sundar on the way up. And what really impressed me about Siklis is the community spirit. And ACAP at the time was as you explained in the introduction, was a world leader in conservation. There was ACAP and Campfire in Zimbabwe, and there were very few integrated conservation programs. And this was inspired by Chandra's love, not just of his village and people, but his respect for local traditions, local cultures, decision-making, and also inspired by his passion and realization that the Armatolli and that the women had an important role to play in the development of any village. And people often ask me, Kina Siklis Aunajani Kostoreri Paltak. And Merobi Sharma, community spirit, the community spirit, the women's groups, and the way that you're meant to feel so welcome. But especially for me, Chandra's passion for education is what really touched me. The fact that ACAP focused on formal education, non-formal education, going along and participating and seeing the campaigns, going out with carrying TVs and generators and video machines to do this dissemination program was just so inspirational. And it's not just formal education that Chandra was so passionate about, it was also non-formal education. And many people in the audience today have benefited from his vision of encouraging people to go overseas for education, but return and use that knowledge to work for the benefit of the community. And seeing the changes in Siklis, which have been mentioned, is just phenomenal. I've been so lucky to go back with my research at John Moore's. When I've gone back to Nepal, I've been able to visit Siklis. Hum asked me how many times I've been, and I actually don't know. It's been so many. Sometimes when I visit, I would try to go maybe once or twice to Siklis. And all of my family have been, apart from my mum, but my dad, my children, my brother,
I really have grown up, and my children have grown up seeing my love for Cyclists. And the changes are just phenomenal. It's interesting that I never met Chandra in Cyclists because when I was living there, Shailendra Takali was the officer in charge. And these photographs from 1992 when I left and when Shailendra left kind of just summarised to me how much love there is for people who've lived in Cyclists and how hard it is to leave. But I always used to meet Chandra in Pokhara or in Kathmandu, and he was always asking how the village was doing. He always wanted to see what other people's opinions were. He was so passionate about sharing sort of the educational lessons. And this photograph, Ganga Maya Didi, is sitting there doing the Annapurna Conservation Area non-formal education programme. And in 1996, I wrote a report which was slightly critical of what was happening with the education, because I didn't feel that it lived up to the vision that Chandra and Maureen de Courcy had when they wrote the operational plan, that it wasn't as participatory as other parts of ACAP. And this led to me doing my PhD with the women, introducing a very participatory programme, which was very much based on Paulo Freire's approach. And Chandra was really supportive of that idea of bringing new programmes into the villages. By the time I completed my PhD in 2005, I didn't return to Cyclists till 2007. And this photograph here, it was a very emotional visit. It was in 2007, and I wasn't just going back to celebrate my PhD. I was going back at that time to pay my respects to Chandra, who had passed away by then. And my friend here, Angie, had a camera. Kieran is a good friend of Cyclists as well, having supported the education programmes. And because we had a camera and connected to the youth group and the school, it led to the photography project that Hum mentioned, which led to the book. And again, one of the things about Chandra was his ability to inspire people, to work with the older generation, but also to inspire the youth. And the Cyclist Development Concern Group had set up, and everybody wanted to work to honour his memory. And we held this workshop, which led to this matrix here. And you can see this was from 2008. The villagers wanted to improve the health post, the youth group, the daycare centre, to promote tourism. And everybody worked together, the women's group, the youth group, ACAP, and the Cyclist Development Concern Group. And it's phenomenal the amount of changes which taken place in Cyclists, like das basakla naya kosto farak, naya health post cha, naya school cha, tulo naya youth club cha. And this is partly because we are all inspired by the work that ACAP did, which was inspired by Chandra, and this passion for the village. And I often wonder how much Cyclists made Chandra and his impact on Cyclists. It's a two-way relationship. So the photography project, as you all know, with support and some training, led to lots of photographs, thousands of photographs of Cyclists. And we worked with the local people to exhibit them in Cyclists, to get the stories. It was a true insight into the sort of life of Cyclists. It's Cyclists through the eyes of local people. And we're hoping to do a second edition. We were hoping to do it this year. Me and Hum talked about it. But given the pandemic, hopefully next year we can maybe update the book and make it available to all. And we've taken the photographs and the sort of essence of Cyclists to conferences in Kathmandu, Norway, Pokhara, and there in the UK to kind of spread the love. But the most special times for me when we've had exhibitions is this one in 2009, which was to commemorate Chandra's birthday, as we're doing today. And to see people come together. The Eco Museum at that time hadn't been completed inside, so we used the museum.
And it just brought people together to celebrate cyclists, but also to celebrate the life of Chandra. And the events the photographs were used at the events in the zoo. And I can't stress enough the importance of celebrating Chandra's life through events like this, bringing us together to give us hope, to give us sort of passion. And it led to the book, which many of you have. And the funds from this book that you all bought raised funding, which went back to cyclists. The book was launched in 2011, so it's 10 years ago next year since the book was launched. And the funding went right back to the heart of the community, to the school, to the women and to the youth group. And they used the funding for their own choice and their own means, and it led to other projects as well. But for me, I just want to kind of come back to the real sort of essence of Chandra and his passion for education, and this idea that to act as a Lama, a matchmaker. And a lot of it is evident in the report, which was the plan for the conservation area that Maureen and Chandra wrote. And these three things really stand out for me, that conservation is only meaningful if it integrates traditional culture and worldviews. So at the essence of everything he did was a respect for local people, local culture and local traditions. And also, don't assume that villages lack environmental knowledge. This is often an assumption made by people working in development, that they go in as the experts. And I took away from this to listen and learn. And I listen and learn so much when I go to Nepal from local people. And finally, how do we support? It might be your own village, it might be other work that you're doing, but how do you support and work with people? And it's basically to help people to help themselves, to act as a Lami, a connector, a matchmaker. And I just want to end with, let's keep the love alive and keep the connections going. And it's amazing to see so many people here today. Deri kushi lagyo, deri manchi aune. Respect Dr. Chandra dine ko lagi. To give respect to Chandra. Dhanyavad. Thank you so much, Sara Didi, हाम्रो सिक्लेसको छोरी, सिक्लेसको चेली, for your inspiring talk and association with Chandra. I think Sikles is now, like what we call the climate smart village. There's a professional from New Zealand last year who went to Sikles, who's also a member of the IPCC climate change panel member. So education is the key for local development. Lots of interesting chats going on in the chat box. Thank you so much. Sushila ji, Dr. Chandra was a very good dancer. And Vijay ji from Kailali has mentioned about the community forestry in the name of Dr. Chandra Gurung. So please drop your memories so that we can compile later. Now I like to request Steve Powers. For many maybe new, but he was in Nepal from 1978 to 1996 as a journalist, and also one of the pioneer in promoting trekking tourism in Nepal. So one of the important aspects that Dr. Chandra Gurung had or help for in Nepal is about the Kathmandu Environmental Education Project, KEEP, in early 1990s. Steve is currently based in the USA. Now we're taking all of you to New York, to talk and listen what Steve will be mentioning. He's the treasurer of the Chandra Gurung Conservation Trust. Good friends of Dr. Chandra, based in the USA, have created the Chandra Gurung Conservation Trust, and we work very closely with the Chandra Gurung Conservation Foundation. So yeah, he's a tourism expert. I think once the pandemic is over, so he'll bring more tourists to Nepal to promote the tourism industry in Nepal. Now, I'd like to request and welcome Steve for your presentation. Thank you. Okay, thank you, Hum. Can you see it? Yes, please. Yeah, we can see. Okay, great.
Well, namaskar to all. It's so happy to be here and to see so many old friends. The only good thing about the COVID situation is it allows me to attend one of the birthday celebrations for Chandra without having to be in Nepal. So as Hum mentioned, my name is Steve Powers, and I'm the treasurer of the Chandra Gurung Conservation Trust based here in the US. There are 4 of us in CGCT, and on the board is Wendy Lama, who's the president, Maureen DeCourcy, who's the vice president, Wendy King, who's the secretary, and myself as treasurer. All of us had some connection with Chandra when we lived in Nepal. Wendy and I worked with Chandra on KEEP, which is Kathmandu Environmental Education Project, in the early 90s, and that's going to be the nature of my talk today. But first, I wanted to thank Tara, Hum, and all the CGCF board for allowing me to speak, and to thank all of you for your efforts to promote the legacy of Chandra over the years. I think that some people who are not involved may wonder why we spend so much time on these NGOs. We're all volunteers and we all have plenty of other things to do, but we all have a few things in common. And I think that we all knew Chandra and we were all captivated by his commitment to people-oriented biodiversity conservation and his ability to inspire those who he worked with and to take up causes that he knew were critical to sustainable development in Nepal. And for me, when I was around him, I think a lot of others would agree, you were sort of mesmerized by his positive can-do attitude, and you felt like you were involved in something that was bigger than yourself. So I think that, to not continue our efforts to promote his legacy now would be letting him down, and I'm sure he's watching over us right now. The purpose of us setting up the CGCT back in 2006 was to help mentor the next generation of Nepal's conservation leaders, as well as to fund small-scale projects that would normally be overlooked by the large NGOs. And as we found, this was something that Chandra did on his own and often out of his own pocket over the course of his professional life. For those who don't know Chandra, I encourage you to go to your local bookstore and pick up a copy of Manju Thapa's book, A Boy from Siklis, to get a sense of really who the man was. So the topic at hand for me is Chandra's involvement in KEEP. For those who don't know about it, KEEP was born out of a tragedy of a young British girl who died climbing Imjase, or Island Peak, back in 1991. Her name was Tracy Taylor Young, and after her death, her friend Joe Chittenden and Tracy's boyfriend, Johnny Woods, were determined to set up an information center in Kathmandu to educate trekkers about safety and environmental concerns while trekking. Back then, there was plenty of negative international publicity about trash trekking routes. Now we only hear about it mainly on the mountains, but then the news was mainly on the trekking routes. And Wendy and I were involved and concerned about it. We were organizing and leading treks. And Chandra, in his role of ACAP, saw it firsthand in the Annapurnas, which was and remains, I think, one of the most heavily trekked areas in the country. So in 1990, Wendy created EcoTrek, which is a newsletter of the Himalayan Guides for Responsible Tourism, which Chandra supported in his role as head of ACAP. We also brainstormed and came up with the idea of eco-trekking workshops prior actually to KEEP, and held the first one in 1991. Meanwhile, Johnny made contact with Wendy, Chandra, Pratemba Sherpa, and I to request that we set up KEEP and run it until suitable staff could be hired and it could stand on its own. Even though Chandra was working full-time for ACAP, he volunteered to take up the role of chairman of KEEP, which he held from 1992 to 1997. Now, Chandra, as expected, was no silent partner. He jumped in and worked with us to develop a game plan for success. Oops.
And he gave lectures to foreign tourists coming in about how to be environmentally friendly while trekking. Many foreigners felt that they could litter and behave in ways that they would not do at home when they came to Nepal. So we created flyers that suggested appropriate behavior for trekkers to when they went out on the trail. But you know what invigorated, I think, Chandra most was speaking to the Nepali staff. And so we organized, as I said, these eco-trekking workshops. And thanks to Pratemba, Shailendra Takali, Yankila there, and others, they were very successful. We had over 300 Trek staff in many workshops, and they all started with Chandra getting the guys psyched up for learning about conservation and best practices for trekking. And of course, that meant Chandra leading them in a round of his favorite song, as you all know, Sara Barse Ume Rema. After that, we broke down into 4 different sessions, and where they learned how to use kerosene stoves instead of firewood, proper sanitation, altitude sickness, cooking, etc., and first aid. The workshops are so successful that we were asked to perform one in Bhutan. Chandra reached out to Mingma Sherpa, who was working with WWF in Washington at that time, and he arranged for the funding to cover the cost of 7 of us to fly to Paro and do the workshops. A few years ago, as I was actually at the New York Times travel show in New York City, and one of the Bhutanese agents there told me that he fondly remembered participating in a workshop, which was like 25 years before that. So it was a big success. Chandra, probably because of experience fundraising in ACAP, was very savvy about what was required to bring the funding in. So when he heard that Chris Bonington and John Hunt were going to be in town for the 40th anniversary of the first Everest climb, Chandra said we had to get them to attend and be patrons of Keep. With a little help from Lisa Chogyul, hi Lisa, he was able to swing it, and we scheduled the official opening of Keep around their schedule, and Lord Hunt became the official patron of Keep. Chandra also recognized the importance of getting out the word to local papers. And as a result of that, also we had got Doug Scott, who's another climber, as a patron. And that because of his interest too, it generated a lot of support for protecting porters that led to Keep establishing a porter clothing bank. So, you know, I think I speak for Wendy and myself when I say that we're proud of our small role in helping to set up Keep. And I'm convinced that Chandra's role was key to ensuring that it got the initial success and reputation to make it sustainable for all these years. So thank you all for listening, and thank you for your ongoing support of CGCF in Nepal, and if you're in the US, CGCT, and also special thanks to the CGCF board for being our partner from the beginning and helping us to achieve our shared mission of POBC in Nepal, on the ground in Nepal. You know, here we have no overhead. When we collect everything, it goes to Nepal. And I want to thank all our donors and all of you for your time. Thank you. Dhanyabad. Thank you so much, Steve. Really encouraging to know about KIF and Dr. Chandra's association, working and helping for the people in Nepal. The Nepali Times, Kunda Dixit one time featured about Dr. Chandra Gurung with the title of Mr. Ecotourism. So environmental education for ecotourism, all they are interlinked and very important for nature conservation. Our next speaker will be Mr. Dr. Gokarna Jung Thapa. Yeah. So many of you know Dr. Gokarna Jung Thapa, who is the head of GIS and Remote Sensing Center at GIS, GIS at WWF. He has been working for WWF Nepal since the past 20 years and knows how to use technology,
how the GIS remote sensing that can help for policymakers. So I'd like to request Dr. Gokarna, who did PhDs from Italy on Parks people, but in the Tarai Arc landscape area. So I'd like to request Dr. Gokarna, Jung Thapa to share his moments with Dr. Chandra Gurung. Welcome, Dr. Gokarna. Thank you. Thank you so much, Dr. Gurung. And Steve, thank you for reminding me. Can you hear me? Yes. Yeah. All good. Thanks, Steve, for reminding me that 16 वर्ष उमेरैमा. So, first, Dr. Chandra Gurung, he was a great mentor in conservation. So, Dr. Chandra Gurung को बारेमा यहाँ स्पिकरहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ. उहाँको व्यक्तिगत कुराहरू अनि उहाँको चाहिँ जुन फुटप्रिन्ट छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब आइसकेको छ. उहाँले चाहिँ हाम्रो कन्जर्भेसनको मा नेपालको कन्जर्भेसनमा ग्लोबल कन्जर्भेसनमा उहाँको चाहिँ रोल र उहाँले WWF मा चाहिँ बसेर जुन किसिमको चाहिँ रोल प्ले गर्नुभयो त्यसको बारेमा अलिकति म उहाँको शेयर गर्छु. 2001 मा मलाई चाहिँ डाक्टर त्यस पछाडि मैले उहाँसँग बसेर निकै कामहरू गरेँ. उहाँ चाहिँ मेरो रोल मोडल, उहाँ मेरो मेन्टर र उहाँ मेरो चाहिँ गुरु पनि हो एज अ जियोग्राफर एकाडेमिकली पनि. र उहाँको गोकर्ण सर हजुर एकचोटि स्लाइड अगाडि बढाउनुस् तपाईले. हुन्छ. अनि उहाँ चाहिँ बोल्ड व्यक्तित्व र उहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ अब हाम्रो धेरै मान्छेहरूको चाहिँ कन्जर्भेसन काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ धेरै रोल मोडलको रूपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ उहाँलाई चिन्छौँ. र उहाँको चाहिँ ओजिलो ओजस्वी व्यक्तित्व थियो, निर्भीक र उहाँको चाहिँ जुन पर्सनालिटी नै जुन अल्को त्यसो तपाईँको चाहिँ उहाँको बोल्ने शैलीले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ कन्जर्भेसनलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा लानु भएको छ. त्यो लानको लागि चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ एउटा गिफ्टेड पर्सन भनेर मैले भन्छु उहाँलाई जादुमय एउटा चाहिँ डाक्टर साहबको चाहिँ एउटा जादुमय किसिमको चाहिँ जुन कला थियो त्यो कलाले गर्दाखेरि WWF मा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभन्दा अगाडिको जुन स्टेज थियो त्यो स्टेजलाई चाहिँ उहाँले एक किसिमको चाहिँ एक किसिमको फन्ड एउटा रेगुलर फन्ड मात्रै आउँथ्यो. तर त्यो फन्डबाट तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपालको कन्जर्भेसनलाई चाहिँ एउटा वैश्विक युगमा लानुभयो, जहाँ चाहिँ उहाँले मल्टी एप्रोच मल्टी तपाईँको चाहिँ डोनरहरू खोज्ने, पैसाहरू कहाँबाट हुन्छ नेपालको कन्जर्भेसन काम गर्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ गर्नुभयो. अब उहाँको वर्किङ स्टाइल चाहिँ म अलिकति भन्यो. उहाँले चाहिँ बिहान आउनुहुन्थ्यो अफिसमा, आउने बित्तिकै चाहिँ जो माली दाइ हुनुहुन्थ्यो गरेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ कामहरू बिहान एम्बेसडरसँग बस्ने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ गल्फ खेल्ने, त्यसपछि आउने पत्र पत्रिका पढ्ने अनि पर्सनल हाइजिनमा पनि हाइजिनिक तपाईँको चाहिँ एकदमै ध्यान दिने, कतिखेर पढ्ने, कतिखेर तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूसँग घुलमिल गर्ने, कतिखेर एम्बेसडरसँग बस्ने, कतिखेर कर्णासाका कहाँ जाने, कतिखेर डाक्टर हाम्रो चाहिँ हर्क गुरुङ कहाँ जाने, कतिखेर तपाईँको चाहिँ यो सचिवहरूसँग भेट्ने. उहाँको चाहिँ त्यो काम गर्ने शैली एउटा चाहिँ ग्रिप टाइम चाहिँ तपाईँको थियो त्यो एकदमै जादुमय थियो. त्यो धेरै मान्छेहरूले तपाईँको त्यसरी चाहिँ त्यो फलो गर्न सक्दैन, त्यो टाइमलाई म्यानेज गर्न सक्दैन. प्रत्येक स्टाफको चाहिँ रुममा पनि पुग्नुहुन्थ्यो. उहाँ कसरी भ्याउनुहुन्थ्यो हामी छक्क पर्थ्यौँ. अनि उहाँको चाहिँ जुन बोल्ड पर्सनालिटी छ त्यो बोल्ड पर्सनालिटीमा तपाईँको चाहिँ यो कन्फिडेन्सका साथ
जुनसुकै मिटिङमा पनि हामी जाँदाखेरि एमओयू साइन गर्न जान्थ्यौँ, नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरूको बारेमा हाम्रो गफहरू हुन्थ्यो, डोनरहरूसँग हुन्थ्यो, त्यसपछि लाइक माइन्डेड अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ उहाँले आफू एकदमै कन्फिडेन्सका साथ चाहिँ त्यो कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ टेबल गर्नुहुन्थ्यो, विथ लजिक विथ आर्गुमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, अब कम्पिटेटिभ समय छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी चाहिँ उहाँको टेक्नोलोजीको क्रेजी स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै फलो गर्नुहुन्थ्यो। अर्गनाइजेसनमा के छ के छैन, अब केही समय मसँग पनि उहाँले चाहिँ अब म आइटीको पनि अलिकति हेर्ने भएको हुनाले उहाँले मलाई चाहिँ गोकर्ण हाम्रो अफिसमा के छ, के गर्नुपर्छ, के टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छ, हामीले त्यो टेक्नोलोजी युज गरेपछि हाम्रो चाहिँ फन्डिङमा के हुनसक्छ र हाम्रो चाहिँ साइन्स बेस्ड अर्गनाइजेसन भएको हुनाले हामी टेक्नोलोजीमा चाहिँ एकदम बेस्ट हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले चाहिँ तपाईँको हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई एकदम स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजीमा चाहिँ राखिराख्न चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्थ्यो र त्यसको लागि चाहिँ उहाँले कुनै कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्थ्यो। अर्को फन्ड रेजिङ एप्रोचमा उहाँले चाहिँ फन्ड रेजिङ एप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ अब $10,000 को लागि पनि उहाँले एप्रोच गर्नुभयो, $1 million पनि एप्रोच गर्नुभयो। तर उहाँको एप्रोच गर्न शैली चाहिँ अब इन्डिभिजुअल डोनरसँग पनि भेट्नुहुन्थ्यो र प्लस बिलियनियर पनि आउँदैछ है भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनुभएपछि तपाईँको चाहिँ यो हायत रिजेन्सी भयो, त्यसपछि द्वारिका होटल भयो, सर्टेन होटलमा उहाँले चाहिँ सट्टसँगले प्रेजेन्टेसन बनाएर एक किसिमले गइहाल्नुहुन्थ्यो। त्यो टाइम म्यानेज गरेर उहाँले चाहिँ स्पेयर टाइम चाहिँ युज गरेर उहाँले चाहिँ त्यो फन्ड रेज गर्नलाई कुदिहाल्नुहुन्थ्यो र फन्ड पनि आउँथ्यो। सो हामीसँग भएको चाहिँ तपाईँको उहाँको समयमा चाहिँ फन्ड रेजमा हाम्रो अर्गनाइजेसनले ठुलो अग्रगामी छलाङ पनि मारेको छ र त्यसैको बेसमा त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो अर्गनाइजेसनले अहिले चाहिँ निकै प्रगति गरेको पनि छ फन्ड रेजमा। सो उहाँको लिगेसी पनि हुनसक्छ, उहाँले चाहिँ कसरी फन्ड रेज गर्नुपर्छ, कसको चाहिँ एप्रोचहरू हामीले युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू केही कुराहरू उहाँले चाहिँ हामीलाई लिगेसी छोडेर पनि जानुभएको छ। अनि उहाँको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ WWFमा बसिसकेपछि जस्तो अब यो हाम्रो चाहिँ सिक्लेस गाउँको कुराहरू भयो, अन्नपूर्णको कुराहरू भयो। अब यहाँ अलिकति म के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया पनि उहाँको चाहिँ ठुलो फुटप्रिन्ट हो र उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन टेनर छ WWFको टेनरमा 2000देखि 2006 को बिच तराई आर्क ल्यान्डस्केप र सेक्रेड हिमालय ल्यान्डस्केप आज चाहिँ तपाईँको ठुलो एउटा चाहिँ जोग्राफिकल फुटप्रिन्ट उहाँ कन्ट्री रेप भएको बेलामा चाहिँ इनिसिएट भएको र अहिले आएर तराई आर्क ल्यान्डस्केपमा तपाईँको चाहिँ यो हामीले काम गर्दाखेरि अहिले ग्लोबल्ली तपाईँको चाहिँ टाइगर रेन्ज कन्ट्रीमा हामीले यो हाम्रो चाहिँ जुन कमिटमेन्ट गरेको छ टाइगर चाहिँ डबलिङ गर्ने भनेर भनेको छ, त्यो टाइगर डबलिङ गर्ने क्रममा नेपाल चाहिँ अगाडि छ। अहिले करिब हाम्रो डबल भइसकेको छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो तराई आर्क ल्यान्डस्केपमा भएको हो। त्यस्तै सेक्रेड हिमालय ल्यान्डस्केपमा पनि अहिले हामीले स्नो लेपर्डको तपाईँको चाहिँ हामीले साइन्स बेस्ड धेरै कामहरू गरेका छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ वाटर टावरको कुराहरू पनि गरेका छौँ र उहाँको पालामा जुन यो ताल र एसएसएल चाहिँ एउटा ठुलो कन्जर्भेसन ल्यान्डस्केप चाहिँ उहाँको पालामा भएको एउटा फुटप्रिन्ट हो उहाँले छोड्नु भएको र यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि लगिरहेको छौँ। मैले अगाडि नै भनि पनि सकेँ, एउटा चाहिँ उहाँ एकदमै भेरी पङ्क्चुअल मान्छे र मल्टिटास्किङ। उहाँको म अलिकति यहाँ के सेयर गर्न मन लाग्यो भनेदेखि उहाँले बिहान चट्ट उठेर आउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कोसँग खाजा खाने, आज त्यो खाजा खाने ब्रेकफास्ट कहाँ खाने, ब्रेकफास्ट खाने बित्तिकै चाहिँ सही जाने गल्फ खेल्न जाने, आफै ड्राइभ गर्नुहुन्थ्यो। गल्फ खेलेर आइसकेपछि अब चट्ट उहाँ चाहिँ आफ्नो च्याम्बरमा पस्ने, त्यसपछि नुहाइधुवाइ गर्ने त्यहीँ अफिसमा, अनि पत्र पत्रिकाहरू एक सर पत्र पत्रिका पढिहाल्ने। पढिसकेपछि एकचोटि चाहिँ सबै स्टाफहरूको कोठामा टेबलमा जानुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ उहाँको काम गर्ने शैली चाहिँ पर्सनल टु प्रोफेसनल पनि हुन्थ्यो। के छ घरमा, के छ, उसलाई के गाह्रो साह्रो छ कि छैन, व्यक्तिगत रूपमा
श्रीमतीहरूसँग केटाकेटीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ तिमीहरूको साइकोलोजी बुझेर अनि त्यसपछि प्रोफेसनल कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो अब हामीले कसरी बढ्ने के गर्ने हैन हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामहरू यसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू र फिल्डमा उहाँको चाहिँ फ्रिक्वेन्ट भिजिट यसरी हुन्थ्यो अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सबैको टेबलमा जाने अनि टेबलबाट आइसकेपछि अनि उहाँको चाहिँ 9 to 5 अब आफ्नो काम एमओयू साइन गर्ने त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने सचिवहरूसँग कुराहरू गर्ने अनि विथ लजिक ल है यहाँ चाहिँ अब तराक ल्यान्डस्केपमा यस्तो भएको छ राइनोको चाहिँ स्ट्याटस यस्तो छ टाइगरको स्ट्याटस यस्तो छ फरेस्टको फ्रेगमेन्टेसन यस्तो भएको छ फरेस्ट तपाईँको चाहिँ डिग्रेडेसनमा गइरहेको छ भनेर भन्ने तर विथ फ्याक्ट अनि त्यसको लागि चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ जहिले पनि ल है गुगल म यस्तो जाँदैछु त्यसले चाहिँ यो म्यापहरू बनाउनुपर्छ नक्साहरू बनाउनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ के छ स्ट्याटस त्यो तथ्याङ्कसहित स्ट्याटिस्टिक्स सहित टेबल सहित चाहिँ मलाई त्यसले दिनुपर्छ किनभने 10 पेज 20 पेजको रिपोर्ट कसैले पढ्दैन भनेको भिजुअल एक्सप्रेसन भिजुअल इम्प्रेसन भनेको एकदम ठुलो कुरा हो त्यसैले तेरो एउटा म्यापले पनि धेरै ठुलो चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँको कन्भिन्सिङ यो म्याटेरियल हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई सो त्यसरी गर्दाखेरि अब डाक्टर साहबको चाहिँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्ने कामहरू कहिलेकाहीँ जादु जस्तो पनि लाग्छ कि त्यसैले गर्दाखेरि म उहाँलाई चाहिँ एकदमै जादुमय भएको मान्छे जस्तो पनि लाग्छ एकदमै तर मान्छे त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि तिमीहरू जतिसुकै पढ्दै जाऊ जतिसुकै मान्छे पढ्छ एकाडेमिक हुन्छ तर त्यो मान्छे त्यति नै हम्बल हुनुपर्छ है मलाई मेरो बुवाले चाहिँ यस्तै कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो भनेर उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ एज अ मेन्टर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभिभावक जस्तो ठान्थ्यौँ अनि उहाँले हामीलाई पनि त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ यो म अलिकति यो खुल्दैन होला सायद यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ जुन उहाँले काम गर्नुभएको छ यो तराई आर्क ल्यान्डस्केप मैले यहाँ फेरि अहिले मैले भिजुअल इम्प्रेसनको कुराहरू गरेँ यो तराई आर्क ल्यान्डस्केप उहाँको पालामा चाहिँ जुन इनिसिएट भयो इम्प्लिमेन्टेसन पनि भयो त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको यो ग्लोबल्ली एउटा एकदमै युनिक ल्यान्डस्केप भएको छ यसमा अहिले चाहिँ हाम्रो जुन टाइगरको चाहिँ कामहरू भएको छ यो चाहिँ ग्लोबल्ली नै तपाईँको चाहिँ एप्रिसिएबल किसिमको चाहिँ भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो जुन ल्यान्डस्केप छ यो डाक्टर चन्द्र गुरुङको चाहिँ एक किसिमको फुटप्रिन्ट हो स्पेसमा उहाँको फुटप्रिन्ट हो उहाँको जियोग्राफी फुटप्रिन्ट हो अर्को उहाँले काम गर्न सुरु गर्नुभएको जुन तराई आर्क ल्यान्डस्केप यहाँ छ त्यसो तपाईँको चाहिँ सेक्रेट हिमालय ल्यान्डस्केप यो भयो दुईवटा ल्यान्डस्केप चाहिँ उहाँले हामीलाई उहाँको पालामा चाहिँ यो भएको हुनाले त्यसैलाई रेप्लिकेट गर्दै स्केल अप गर्दै तपाईँको चाहिँ अहिले कञ्चनजङ्घा ल्यान्डस्केप पनि आएको छ चितवन अन्नपूर्ण ल्यान्डस्केप जुन चाहिँ हाम्रो गण्डकी रिभर बेसिनको अप्रोचबाट गएको छ अर्को तपाईँको चाहिँ यो कैलाश सेक्रेट ल्यान्डस्केप पनि आएको छ यदि हामीले तराई आर्क ल्यान्डस्केप को चाहिँ कन्जर्भेसन एप्रोचमा नगएको भए जुन चाहिँ उहाँले हामीलाई सानसानो चाहिँ आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड एरियालाई कनेक्ट गर्दै ल्यान्डस्केप एप्रोचमा जानुपर्छ है अब फरेस्टको कनेक्टिभिटी फरेस्टको फ्रेगमेन्टेसनलाई पनि अब त्यसले हामीले हेर्नुपर्छ र स्पेसिफिक मुभमेन्ट स्पेसिफिक डिस्पर्सल तपाईँको चाहिँ त्यसलाई हेर्दै हामीले ल्यान्डस्केप एप्रोचमा जानुपर्छ भनेर उहाँले त्यति बेला हामीलाई चाहिँ नभनेको भए त्यति बेलाको जुन साइन्स एरिक डिनेसदेखि लिएर अनुप जोशी एरिक विक्रमनायकीको चाहिँ जुन कन्सेप्ट थियो त्यो उहाँलाई चाहिँ साकार बनाइदिनु भयो त्यसैको आधारमा अहिले चाहिँ हाम्रो इस्टर्न हिमालयमा पनि करिब करिब 10वटा जति तपाईँको चाहिँ कन्जर्भेसन ल्यान्डस्केपहरू आएको छ त्यो एप्रोचमा कामहरू भएको छ इन्डिया यहाँबाट त अब हाम्रो ट्रान्सबाउन्ड्री ल्यान्डस्केपहरू अहिले इनिसिएट पनि भइसकेको छ अर्को कुरा चाहिँ स्टिभले अहिले भन्नुभयो यो 2001मा मैले जोइन गर्दाखेरि डाक्टर साहबले चाहिँ मिङमान सरको घरमा एउटा सानो प्रेजेन्ट गर्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ यो मनोरञ्जन गीत गाउने यो साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गरे हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँले स्टाफहरूलाई रिफ्रेस गराउने उहाँले चाहिँ चट्ट लाने त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो दसैँको बेलामा लानुभयो त्यसपछि हामीलाई चाहिँ सबै कुराहरू बियर पनि खायौँ हामीले बियर खाएपछि तपाईँको 16 वर्ष उमेरमा सुरु भयो अनि यसरी उहाँले मनोरञ्जनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टाफहरूलाई मनोरञ्जन दिँदै उहाँ त्यो स्टाफहरूलाई चाहिँ रिफ्रेस गराउँदै
स्टाफहरूको चाहिँ मोटिभेसन गर्ने एउटा उहाँको राम्रो यो पनि जादुमय शैली थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरी उहाँ चाहिँ फिल्डमा एकदमै जान रुचाउने। यो करिब 2002 मा हामीले चाहिँ उहाँकै इनिसिएटिभमा चाहिँ एउटा इनिसिएट गरेर यो मोटर बोट चाहिँ हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई त्यति बेला हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यति बेला हाम्रो रामप्रीत सर भेटरन हाम्रो चाहिँ कन्जर्भेसनिस्ट हाम्रो नेपालको तीर्थमान मास्के सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लिएर गएर उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा 21 मा चाहिँ एउटा सर्कल थियो, एउटा टिम थियो, त्यो टिमलाई लिएर गएर त्यो टिमलाई चाहिँ फिल्डको रियालिटी पनि दिने देखाउने अनि उहाँहरूसँग बसेर सँगसँगै त्यहीँ बस्दै त्यसपछि त्यो प्लानिङ पनि गर्नुहुन्थ्यो। र अन्त्यमा म चाहिँ मेरो करिब अब सिद्धिसकेको छ। अन्त्यमा उहाँप्रति चाहिँ मेरो एकदमै हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। र डाक्टर साहब हामीले जहिले पनि भन्ने गरेको चाहिँ उहाँले डाक्टर साहब भन्छौँ। डाक्टर साहबको चाहिँ त्यो ओजिलो, त्यो ओजस्वी र आभा, एक किसिमको भाइब, पोजिटिभ भाइब चाहिँ जुन हामीलाई दिनुहुन्थ्यो त्यसले हामीलाई चाहिँ धेरै ऊर्जाहरू दिन्थ्यो। र यसैलाई चाहिँ यही लिगेसी चाहिँ अहिले हाम्रो डाक्टर घनश्याम गुरुङ जो चाहिँ अहिले हाम्रो सिआर हुनुहुन्छ उहाँले पनि अगाडि लानु भएको छ यही लिगेसी। र उहाँले अझ यसमा यो लिगेसी सँगसँगै इन्हान्स गर्दै थप गरेर अर्गनाइजेसनलाई र नेपालको कन्जर्भेसन लाई चाहिँ धेरै अगाडि बढाउने हाम्रो कोसिस पनि भएको छ। र उहाँप्रति चाहिँ मेरो नमन, हार्दिक नमन छ। धन्यवाद। र मलाई चाहिँ होम दाई र तारा म्याडम उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक आभार पनि छु केही कुराहरू सेयर गर्न दिनुभएकोमा। धन्यवाद। एउटा सानो मेरो चाहिँ उहाँको एउटा उ छ, देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन म सेयर गरौँ। सानो क्लिप छ। उहाँले अस्ट्रेलियामा चाहिँ आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड एरियाबाट चाहिँ हामी कन्जर्भेसन ल्यान्डस्केपमा किन जाने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। The Pareak landscape POW is a new approach देखिएछ? आएछ। ए हस्, थ्याङ्क यू। of conservation initiated by His Majesty Government of Nepal and the WWF, which is moving away from an island type of protected area system of conservation to a landscape level conservation. It addresses the issues of the transbounding, such as working together with India, and also developing a corridor between the protected areas, linking the protected areas, thereby those animals that require much larger space can also move freely. And much more importantly, these corridors will be managed by the local community themselves, thereby helping to improve the quality of life of the local communities and also for the long-term sustainability of the conservation initiatives. Thank you so much. हस्, धन्यवाद Gokarna Thapa sir. Maps or infographics are very important for policy makers. यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो एकदमै सान्दर्भिक। अब म हाम्रो मञ्जुश्री जी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँलाई परिचय गरिआउनु पर्ने व्यक्तित्व हैन, हाम्रो साथी। 1992 मा एकदम रिमोट ठाउँ लो मन्ताङमा गएर प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर अफिस खोल्नु भएको। यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किताबहरू लेख्नु भएको छ। अ बोय फ्रम सिक्लेस, सिक्लेसको छिटो। त्यसैले म उहाँलाई आफ्नो अनुभव शेयर गरिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। मञ्जुजी। हुन्जी, नमस्ते। सबैजना साथीहरूलाई यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र मलाई निम्त्याउनु भएकोमा पनि धन्यवाद। एकदम गुड ओल्ड डेज लाई ल्याइहाल्ने खालको प्रोग्राम पर्यो। म धेरै भन्न चाहन्न किनभने आई थिंक प्रोफेसनली कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँहरू डाक्टर चन्द्र गुरुङकै फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ अहिले पनि र गर्नु भएको थियो उहाँसँगै। प्रोफेसनल कुराहरू धेरै गरिसक्नु भएको छ।
मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ नि Dr. Gurung was my mentor. I think हामी सबैजना जो यङ्गर थियौँ र उहाँको छायामा हामी काम गर्दै थियौँ उहाँले हामी सबैमा एउटा यस्तो डिप छाप छाडिदिनु भएको छ कि हाम्रो जीवनको डाइरेक्सन नै चेन्ज गर्ने या हाम्रो करियरको सेपै चेन्ज गरिदिने खालको एक्सपिरियन्स पनि उहाँले गरिदिनु भएको थियो हामीलाई. So I would like to read just a couple of sentences. Other friends have already talked about how dynamic and how mesmerizing a personality Dr. Chandra Gurung was. So I would like to read just 2 small excerpts from A Boy from Siklis, which I was really glad I could write to remember my mentor, my personal mentor, but also to really understand the kind of work he had done and the impact that he had on Nepal. So I'm going to read one section from a chapter called He Hypnotized People. Ani yo aba Dr. Saab ko euta jaile pani instruction ke थियो भने be very polite and always pay respect to everyone. हैन भन्ने थियो. अंग्रेजीमा पढ्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो कस्तो ठाडो सुनिन्छ कि चन्द्र चन्द्र भनेर भन्दाखेरि. सो प्लिज मलाई माफ गरिदिनुस् त्यसमा हैन. अंग्रेजीको आफ्नै एउटा ठाडोपन छ र नेपालीमा त्यो छैन. So I ask your forgiveness for that, but I'm going to read one small section from this chapter and one from another chapter. He hypnotized people. By the time Chandra returned from the United States and the United Kingdom by way of the hippie trail, he had honed his people skills, skills that would serve him all his life. He had the physical self-assurance of a young, strapping, good-looking man, but he was also endowed with an unusual personal magnetism. Everyone I talked to about him mentioned that, using different terms. Judith Amsis, who taught him in preparation classes for the test of English as a foreign language, remembered him 30 years on as being very charismatic, always drawing the class together as a group of friends. Maybe because he was so tall, suggested Divya Gurung, a colleague of mine at ACAP. He was very confident. Others suggested that being the son of a mukhya had given him a strong sense of self. He had a quality, a gift of charming others effortlessly. He hypnotized people, his nephew, Major Hitman Gurung, told me in London. He cast a kind of spell. Even people who had met him only once felt very close to him. Almost everyone recalled that he had never patronized, never condescended anyone. Pitambar Sharma, who had taught him at Tribhuvan University, said, maybe because he had risen from the bottom, he genuinely cared about the small people. Neither did he fail to respect the big people. He knew how to fulfill all the formalities, was how his cousin Badri Gurung put it. He knew how to make things just right. He was gifted at public relations, said his Solti Professor Jagman Gurung. Siddhartha Bajrabhajacharya, who had worked for Chandra at ACAP, used the same words. He had excellent PR. Shailendra Thakali, another ACAP colleague, laughed about the effect he had on donors in particular. He had only to open his mouth and they'd offer money. All he had to do was ask, and they'd give him anything he wanted. So the second section that I want to read from is from later on in the book. So that was from when he was very young and had just come back to Nepal from studying. This section is when ACAP was being established and was at its height. Eventually, ACAP had close to 200 staff, of whom almost 80% were local, either from the Annapurna area or from Pokhara and the vicinity. Spread all over the conservation area, summarily called the field, they sometimes worked in their own offices and at other times offered their expertise at the office of others. The work could often be pell-mell. Chandra's ethic included non-stop work. To the alarm of the staff, he was often at the office at 6 a.m, sipping tea. There were no office hours, Tara Gurung recalled, for in a village, people made little distinction between personal and professional life, which made Saturdays and short holidays a dead loss for the staff. Also, Chandra, separated from his wife and children, had no family life to speak of, at least not in the field.
His family life, such as it was neatly tucked away in Kathmandu. Only very few of the ACAP staff knew that he was married or separated with 2 children or 3, or a girlfriend in Japan, or maybe a wife, and not in Japan, but in Nairobi, or maybe Jordan, or maybe he had 4 children. This was one of Chandra's main paradoxes. Though he was an utter extrovert, admired for his openness and candor, his work and family lives remained wholly segregated. In the field, he confided in no one about his family life. His work was his life. Holidays or time off were of no importance to him. He expected all his staff to be the same, and this often led to exhaustion. No one lasted long, Dibya Gurung recalled. Everyone would eventually burn out. Running an organization was not, in fact, Chandra's forte. He was a visionary, was how Dibya put it to me. He was definitely a leader, but he wasn't a manager. In villages, work decisions were contingent on many variables, on the cooperation of the local people, on funding, on the availability of experts, and even on the season. Everything could feel a bit ad hoc and unplanned. While this made what was called the program side of ACAP sensitive and responsive to the local needs and extremely productive, it left the administration side, or the paperwork and the reporting and the documentation, perpetually scrambling to keep up. Chandra paid hardly any mind to the administration side, but in the program side, he had strict, if unwritten, rules that the staff had to follow. They were always to defer to the local people, to call them by terms of respect like ama and ba, and to fit into the cultural norms of the village. For female staff, this meant wearing local clothes. The male staff, of course, just wore pants. Before launching any scheme, the staff had to initiate village-wide dialogue. They had to woo the village leaders in particular, doing what one colleague laughingly recalled as performing prayers before all of those old men. At the same time, the staff had to watch out for the interests of those who wielded little power in the village: women, minorities, the Dalit castes, the poor. Once the village had decided on a scheme, the staff had to set up a committee to oversee the work and the local contribution towards it. Implementing the scheme was just half the job. The other half was reporting it in quarterly and annual reports at annual meetings, and before donors who dropped by, as they often did, fitting in a trek along the way. All of the ACAP staff were constantly on the move, walking from village to village or going where the organization had opened an office to do work that could not be done out of Gandruk: centralized purchasing, centralized auditing, that kind of thing. All field offices had radio links, and the staff communicated daily with each other and with staff of the trust in Kathmandu. There was a constant exchange of experience and ideas. Staff meetings, held annually in the head office in Gandruk village, were full of excitement, edginess, revelry. It was like a family, Dibya recalled. If so, it was a family with the usual share of rivalries. Everyone was young and ambitious and keen to make this experience in an organization that was growing in stature around the world count. Jealousies flared up, personalities clashed, and working styles differed. The promotion of one set off the ambitions of all of the others. The male staff felt that Chandra favored the women, and the women felt that the men were hostile to them. And the men did, in fact, deride the Women's Development Program, WD, as the Wakadika program, or the Sick and Tired program. Still, the staff worked and worked and worked, setting up mothers groups, improving schools, making microhydro projects to light up the villages, upgrading government healthcare facilities, promoting eco-trekking, building footbridges, introducing conservation-friendly farming practices, encouraging vegetable farming, aid nutrition, establishing lodge management committees to set standard prices for standard services, to make trekking more financially beneficial, etc. Chandra's can-do spirit touched all the ACAP staff. How many local people did the staff win over? How many village meetings did they hold? How many donors did they take to mothers groups meetings, to schools, to the jungles, to microhydro power plants? Every project ACAP launched proved a success. ACAP was the envy of other NGOs, many of which paid their staff far more but did not elicit such dedication. It was Chandra who inspired all this. What we did, we felt we had to do it for him, Dibya said to me, expressing a sentiment that I also shared.
In Kathmandu, the trust was able to get the government to authorize ACAP to collect entry fees from trekkers to fund its work. This was unlike any non-government organization. It was like a super ministry, commented Ghanashyam Gurung Gurmet. It did everything except build large dams and dig for oil. There's nothing ACAP didn't do. Dibya said wistfully, it was the best thing in my life, which is how I feel about Dr. Chandra Gurung's impact on us too. So thank you so much for letting me read from the book, and thank you for this program. Thank you, Manjushree. The book was so powerful. In 2012, a young scientist called Bhaktabahadur Raskoti, who is an orchid expert, Dr. Chandra को नाममा रसुवामा 3750 मिटरमा चाहिँ जुन नयाँ new to science नयाँ orchid पत्ता लगाएको थियो, which is called Neotia Chandra species. त्यसैले उहाँ अन्नपूर्णमा रिसर्च गर्ने बेलामा त्यहाँबाट गाउँलेबाट सुनेको र काठमाडौँमा आएपछि a boy from Sikles किताब पढेपछि, so when he went to Rasua, he found the new species, then it became Chandra. So thank you so much for your hard work and sharing the knowledge and expertise around the globe. Ladies and gentlemen, हामी अब कार्यक्रमको नजिक आइसकेका छौं. म अब डाक्टर सुमित्रा मानन्द्र गुरुङज्यूलाई फ्यामिलीको तर्फबाट केही बोलिदिन अनुरोध गर्दछु. सुमित्रा डाक्टर सबैलाई नमस्कार. चन्द्रको जन्मदिन म अहिले यो कामको सिलसिलामा चाहिँ सीईओ को वर्कशपमा चितवन बागमा रहेको यहाँ साथीहरु सबैको चाहिँ रमाइलो गर्ने भएको हुनाले यो म कुन ठाउँमा बसेर यो जुम एक्सेस गर्ने भन्दा अलिकति वर्कशपपछि चाहिँ सीईओहरुको चाहिँ एन्टरटेन गर्ने बेला परेकोले बाहिर थारूहरु नाचिरहेको आवाज पनि आइरहेछ होला. तपाईले सुन्नु भएको छ? China, it's really good, clear. Oh, sorry, okay. यो चन्द्रको जन्मदिन मनाउँदै यसरी चाहिँ CGCF ले संसारभरिकै विशेष गरी नेपालका सबै चन्द्रको साथीहरु एसोसिएट्सहरु काम गरेको साथीहरु सबैसँग चाहिँ बसेर यसरी उहाँको बारे सुनेर इन अ वे उहाँको चाहिँ लाइफलाई सेलिब्रेट गर्न पाएकोमा CGCF लाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अब कामको बारे चाहिँ टाइम त धेरै छैन, अब 8 बज्न लाग्यो रे, सबैलाई हतार पनि छ होला. तर यो कामको सिलसिलामा चाहिँ उहाँले के गर्नु भएको यो बराबर धेरै पटक पनि सुनिरहेको पनि यसलाई इनरिचिङ पनि भयो, ओभरवेल्मिङ पनि छ. अनि विशेष गरेर मैले भन्ने भनेको त म उहाँसँग काम गरेको होइन, म उहाँको श्रीमती अनि हामी रिलेसनशिपमा थिएँ. माया प्रीति लाएर चाहिँ युनिभर्सिटीमा भेटेर अलिकति म नेवार काठमाडौँको नेवार केटी, उहाँ सिक्लेसको गुरुङ केटा. त्यति बेला चाहिँ त्यसरी विभिन्न ठाउँको मान्छेहरू भेटेर चाहिँ बिहा गर्ने भनेको चाहिँ त्यति साह्रो हुने थिएन त्यति बेला. त्यसकारणले चाहिँ मैले कसरी उहाँलाई चिने, मलाई कस्तो प्रभाव पर्यो, हाम्रो पढाइको सिलसिला कस्तो भयो भनेर चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ यो सबैले हुन त हामी दुईजनालाई सँगै धेरै मान्छेले चाहिँ देख्न पाएन होला, किनभने केही समय चाहिँ हामी युनिभर्सिटीमा पढे 1 वर्ष, त्यसपछि हामी राष्ट्रिय विकास सेवामा गाउँ-गाउँमा गए. हामी आफै पनि सँगै थिएनौं. त्यसपछि फेरि 1 वर्ष चाहिँ दौडादौड गरेर चाहिँ मास्टर्स सिध्याएर पढियो, थेसिस लेख्यो. सकेपछि चाहिँ उहाँ सेडामा केही छिन काम गर्नुभएको थियो. त्यति बेला चाहिँ यो म माउन्टेन ह्याजर्ड म्यापिङमा काम गरिरहेको थिएँ. त्यति साह्रो हामी टाढा भएकोले पनि सायद चाहिँ त्यति बेला चाहिँ माया प्रीति धेरै लागेको जस्तो लाग्यो. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो समय त्यहाँबाट उहाँ एआइटीमा पढ्न जानुभयो. म यहाँ काम गरिरहेको, सकेपछि फेरि एआइटीमा गएर चाहिँ सँगै बस्यो. त्यसपछि फेरि हवाईमा गयो. त्यसकारणले मैले चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर गर्ने चाहिँ मैले उहाँलाई कसरी भेटेँ, मैले उहाँको परिवारलाई कसरी चिने भनेर चाहिँ छोटो मात्रै भन्न चाहन्छु. 1975 तिर हो यो भनेको चाहिँ अब 45 वर्ष भइसक्यो. त्यो त्यति बेला पहिले चाहिँ म युनिभर्सिटीमा चाहिँ मास्टर्स पढ्नलाई जाँदिन गएको. त्यति बेला यो जाँदिने चलन भर्खर आएको. त्यति बेला चाहिँ टेक गुरुङ र चन्द्र चाहिँ बसेर कुरा गरिरहेको थियो.
मेरो सिटमा बसेर कुरा गराएको प्लिज एक्सक्युज मी दिस इज माई सिट भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि उहाँहरू एकजना पनि यसरी भन्न आउने भनेर चाहिँ उहाँहरू पनि ताजुब भएको थियो। पछि अब चन्द्र त्यति बेला जाँच दिइराखेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले लेखिरहेको यसो देखाएको थिएँ। पछाडि फर्केर उहाँको अक्षर देखेर चाहिँ ओहो कस्तो राम्रो अक्षर लेख्ने मान्छे रहेछ भन्ने जस्तो लागेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ युनिभर्सिटीमा त्यहाँ बस्दाखेरि हामी 19 जना चाहिँ रेगुलर स्टुडेन्ट थियौँ। तर उहाँको चाहिँ त्यो फरकपन चाहिँ एकदमै अलिकति पट्याउनै गाह्रो खालको। त्यति बेला 1975 मा कहाँ गुरुङ सिक्लिसको गाउँबाट आएर पढ्न आएको मान्छेको चाहिँ स्वभाव हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको मोडर्न यो केटाहरू भन्दा पनि एकदमै फरक जस्तो चाहिँ देखेँ मैले कि उहाँ चाहिँ एउटा त अङ्ग्रेजी भाषा अनि अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने मात्र होइन कि उहाँको चाहिँ मान्छेहरूलाई हेर्ने व्यवहार गर्ने एकैचोटि चाहिँ प्रभाव पर्यो भनौँ न। अनि वास्तवमा चाहिँ मेरो बासमा त्यति बेलासम्म त म बिए पढेको बेलामा नै बिहा गर्ने चाहिँ कुरासुरा भरेर टुङ्गो लगाइसकेको थियो। त्यति मलाई मान्छे मन पराए त थिएन, मानन्दर नै थियो। मानन्दर नै बिहा गर्नुपर्ने अवस्था त्यति बेला। अनि अब मन परेको मान्छे त होइन, अब बिहा भने यस्तै होला भनेर जस्तो बसिरहेको। तर चन्द्रलाई चाहिँ युनिभर्सिटीमा भेटिसकेपछि अलिक अचम्म पनि लाग्यो। अनि हामी दुईजना चाहिँ हामी समय क्लास 8 मा चाहिँ हामी एकदमै सँगसँगै चाहिँ कम्पिटिटिभली पढ्थ्यौँ। पहिलो सेमेस्टर त हामी साह्रै मोरलेस चाहिँ बराबर जस्तै मार्क आएको थियो होला। म चाहिँ नोट लिनेमा पढ्ने बेलामा नोट लिने बेला मेरो प्रोफेसरले पढेको चाहिँ हुबहु जस्तो पढाएको थियो त्यो सबै नोट लिन सक्ने क्षमता के अरू केही पढ्न पर्दैन। प्रोफेसरले पढेको चाहिँ स्वारेर लेख्थेँ। मेरो नोट खुब पपुलर पनि हुन्थ्यो, सबै साथीहरूले पनि माग्थ्यो। त्यसरी चाहिँ अनि हामी लाइब्रेरीमा पनि धेरै समय बिताउँथेँ, पढ्थेँ। त्यति बेला मैले पछि सुनेको अनुसार चाहिँ अमिताभ बच्चन जया भाटरी भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ भन्नु पनि थियो क्यारे। तर हामी चाहिँ एकदम सिरियसली एक दिन पनि युनिभर्सिटी चाहिँ नबिराइकन पढ्यौँ। फर्स्ट सेमेस्टर हामी बराबर भयौँ। सेकेन्ड सेमेस्टर सायद चन्द्रले जित्यो होला, ऊ फर्स्ट भयो, म सेकेन्ड भयो। थर्ड सेमेस्टर मैले जितेँ, उहाँ सेकेन्ड भयो। अनि फोर्थ सेमेस्टर त हामी बराबर नै अब को पहिला भयो नि थाहा भएन। त्यति बेला डाक्टर हर्क गुरुङले पनि पढ्न आउनुहुन्थ्यो हामीलाई। अनि हामी सिरियस नै स्टुडेन्टहरू थियो र उहाँले चाहिँ अब जस्तो हामी क्याफेटेरियामा त्यति बेला त अब बसमा बस्नलाई यस्तो गाह्रो, तर हामीलाई मद्दत गर्ने अब अघि सबै यो स्पिकर्सहरूले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट महिलाहरूलाई गर्ने पनि अब हामी जुन यो प्याट्रियार्किकल माछो पुरुषहरूले चाहिँ डिल गर्ने त्यो हेरिकन चाहिँ उहाँको चाहिँ व्यवहार चाहिँ फरक हुन्थ्यो। त्यो फरक चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो विचारमा उहाँ चाहिँ अब डोरोथी, उहाँ गड मदर डोरोथीले चाहिँ उहाँलाई अडप्ट गरेपछि चाहिँ मैले चिनेको बेलामा चाहिँ उहाँ 1 वर्षभरि चाहिँ युरोप अमेरिकाबाट चाहिँ युरोप त्यो हिपी ट्रेडमा चाहिँ गएर फर्केको हुनाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो डोरोथी अब भनौँ न उहाँ डोरोथी त्यति बेला गड मदर हो। उहाँको साथीहरू कसरी बसेको भनेर चाहिँ अमेरिकामा ले गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो गाउँको बुढापाकाहरूलाई कसरी माया गर्थ्यो र अमेरिकामा बुढाबुढी भएपछि कसरी बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो खालको यो ह्युमन भ्याल्युज चाहिँ उहाँले त्यो एक्सपोजरले चाहिँ पाएकोले भन्दा पनि लेभल पनि होला सायद उहाँको फरक चाहिँ व्यवहार। र अनि त्यति बेला चाहिँ अब पोखरामा उहाँको साथीहरू मैले सुनेको अनुसार चाहिँ मेक एन्ड जिम, जोन एन्ड मेक, पिस कोर्स र ब्रिटिस भलन्टियर्सहरू उहाँको सम्बन्ध नै धेरै जस्तो बाहिरको भएको हुनाले एउटा गाउँमा बसेर गाउँको कल्चर उहाँले रेस्पेक्ट गर्ने र बाहिरसँग एक्सपोजर पनि भएकोले गर्दाखेरि द ब्लेन्ड अफ हाम्रो राम्रो राम्रो भ्याल्युजलाई चाहिँ उहाँले रेस्पेक्ट गरेर बाहिरबाट सिक्नुपर्ने कुरा पनि सिक्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँको चाहिँ सायद अलिकति विशेष खालको चाहिँ पर्सनालिटी हुन्थ्यो। त्यसैले युनिभर्सिटीमा हामीलाई प्रोफेसरहरूले पनि माया गर्थ्यो। हामी एकदम सिरियस जेन्युन विद्यार्थीहरू पनि हौँ, त्यसरी स्ट्रिकमा पनि नलाग्ने त्यस्तो खालको थियौँ भन्नु पर्यो। अनि त्यहाँ पढिसकेपछि अब त्यति बेला त अब म चाहिँ अब के गर्ने, मैले यो बिहा गर्ने त मलाई टुङ्गो लागेकोसँग त बिहा गर्न मन लागेन, चन्द्रसँग माया लाग्यो। र त्यसपछि चाहिँ अब कुरा चाहिँ चल्ने चाहिँ म नेवार केटी काठमाडौँको सिक्लिसमा बस्न सक्ने सिक्लिसको मान्छेहरूले चाहिँ अब पर्सपेक्टिभहरू फरक हुने सिलसिलामा चाहिँ
म अब हामी पनि बाहिरको समुदायहरू काठमाडौँको डेकेडेन्सी काठमाडौँ अब त्यो बाहिरको समुदायहरू एक्सपोजर थिएन अनि हामीले पनि बाहिरको मान्छेहरूलाई त त्यो पाके भनेर त्यसरी एउटा छ नि त्यसरी होच्याएर हेर्ने अनि त्यति बेला थाहा भयो कि गुरुङहरूले पनि नेवारहरूलाई चन्द्रले भन्थ्यो नेवार यस्तो बाउ दुस्तो कहिले हुन सक्दैन भनेर नि त्यसो भन्थ्यो भने अनि नेवारहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यापारी अलिकति छ नि खास त्यसो ठग्ने जस्तो त्यस्तो समुदाय विचार रहेछ गुरुङहरूको भने जस्तो नि कस्तो सोच फरक फरक भने जस्तो लागेको थियो तर त्यसैले चाहिँ अनि हामी त्यहाँसँगै पढिसकेपछि 1 वर्षपछि चाहिँ राष्ट्रिय जानु पर्यो अनि उहाँ सुर्खेतमा पर्यो अनि म चाहिँ नि अनि खासै मेरो पोखरा परेको थियो तर म चाहिँ पोखरामा त्यो लटरीमा महिलाहरू जानुपर्ने लटरी त कास्की परेको थियो म पोखरा गए त थिएन अब पोखरा गयो भने चाहिँ मलाई जसरी भए पनि मलाई चाहिँ यो मलाई टुङ्गो लगाएको सँगै बिहा गरिदिन्छ भनेर अब यो कसरी म यहाँबाट चाहिँ भाग्ने भनेर म कति टाढाको चाहिँ त्यो यो लटरी लिन पाइन्छ त्यो लिन्छु ल भनेर अनि म चाहिँ टाढाको जान नचाहने साथीहरूको चाहिँ लटरी लमजुङको मेरो पनि अब चन्द्रसँग माया लागिरहेछ अब गुरुङ समुदाय नै बढी बुझ्न पाए राम्रै हुन्छ भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ म कास्कीको साटेर चाहिँ लमजुङ गएँ अब हिँड्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब गुरुङ समुदाय पनि अलिकति लमजुङमा गुरुङहरू हुन्छ भने म गुरुङ समुदायमा जाने खुब कोसिस गरेँ तर मलाई त्यो लगेको सुपरभाइजरहरू तिवारी प्रोफेसरहरूले चाहिँ त्यहाँ गुरुङ समुदायमा राख्ने कुरै गरेन जबरजस्ती चाहिँ त एकदम कुमाई बाहुनहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ राखेको थियो तर त्यहाँ पनि चन्द्र हामी चाहिँ अब टाढा भइसकेपछि चन्द्र चाहिँ दसैँको बेलामा उसले चाहिँ मेरो कोही परिवारको को भेट्ने भनेर सुर्खेतदेखि हामीलाई चाहिँ लमजुङसम्म भेट्न आयो त्यतिखेर त अचम्म पनि लाग्यो कि हामीलाई त्यहाँ हिँडेर जानलाई नै 3-4 दिन लागेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट उहाँ आएको बेलामा बाई चान्स चाहिँ अनि फेरि मेरो दाइहरू पनि मलाई भेट्न आइरहेको अनि के हो यस्तो तिमीलाई त कहाँबाट साथीहरू भेट्न आइरहेछ भनेर चाहिँ हामी 2 जना त्यहाँ थियौँ अनि तर अब उसको त अब लमजुङबाट उसको साथीहरू कहाँ जान लागेको भन्ने जस्तो चाहिँ ढाँटी नै साँटे पनि कुरा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त अनि हामी त्यहाँ के भन्छ त्यहाँबाट ल तल हामी पनि काठमाडौँ यो भोटिबडातिर चाहिँ दसैँ मान्न साथीहरू कहाँ आएको तर चन्द्रले चाहिँ ल म त पोखरा जाँदैछु दोर्ठीकोमा म त गाउँमा दसैँ मनाउन गाउँमा जाने भनेर नि अनि हामीलाई पनि निम्तो दियो अनि त्यसपछि त मेरो दाईको साथीहरू सँगसँगै चाहिँ कुरा गर्दै गर्दै दोर्ठीको बुटसुट चाहिँ बरो गरेर दोर्ठी त थिएन त्यहाँबाट चाहिँ हामी म चाहिँ एकचोटि एउटा 2टा फोटो तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु लेट मी सी हाउ डु आई डु द्याट त्यति बेलाको चाहिँ म छ नि के भन्छ खोज्नुहोस् है म त्यति बेलाको हुन त म यो बाहिर परेको सिक्लिस पुग्दाखेरि अब मलाई पनि यो गाउँहरू बा अब गुरुङ परिवारसँग चाहिँ भेट्ने मौका यो इज इट सेयर तपाईँ फोटो देख्नु भएको छ हजुर देखेको छ है यो मसँगैको चाहिँ चन्द्रको आमा अनि त्यसपछि चाहिँ कान्छी आमा र अनि बद्रीको आमा अहिले बद्रीको आमा जीवितै हुनुहुन्छ उहाँ दुवैजना चाहिँ स्वर्गीय भइसक्नु भयो अब त्यहाँ अब सिक्लिसमा जाँदाखेरि चाहिँ सिक्लिसको मान्छेहरू पनि अचम्मै लाग्यो कि चन्द्रले जति त गाउँमा कसैले पढेकै छैन त्यत्रो छ नि गाउँमा अब धेरै पढे ब्याचलरसम्म त्यो पढ्ने पनि नहुने त्यो त अब मास्टर्स गरेको मान्छे भनेर ठुलै धेरै पढेको भन्ठाने थियो तर अब उससँगै पढ्ने चाहिँ यो केटी पनि यति नै पढ्न सक्ने भन्ने जस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ प्रभाव पनि पर्यो अनि चन्द्रको आमाले चाहिँ ल चन्द्रको मनपर्ने भन्ने जस्तो टिका पनि लगाएको थियो त्यहाँ जाँदाखेरि बुवाले चाहिँ अब ल तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँको मेरो ङ्याल्छ्यौँ छ त्यहाँ है त्यसैले चन्द्रभन्दा पहिले चाहिँ त्यहाँ सँगैको चाहिँ त्यहाँ ङ्याल्छ्यौँ दिलसुब्बा गुरुङसँग चाहिँ हामीलाई मिट लगाइदिएको थियो त्यो म अहिलेसम्म पनि त्यो धेरै एप्रिसिएट गर्छु कि ङ्याल्छ्यौँको मार्फत चाहिँ हुन त चन्द्रसँग त्यति समय बिताउन पाएर मैले गुरुङ कल्चरबाट बुझ्नलाई मलाई ङ्याल्छ्यौँले चाहिँ यति धेरै चाहिँ
साँच्चै नै म भाग्यमानी भए जस्तो नि उहाँसँग चाहिँ अब त्यो बिहा गरेको चाहिँ चन्द्रसँग चाहिँ अब श्रीमान श्रीमती भएर बिहा भयो त्यो न्याल्सिंहसँग चाहिँ साथीको रूपमा बिहा भएर एकदमै धेरै रमाइलो भएको जस्तो चाहिँ म अनुभूति गरिरहेको छु र अनि त्यहाँबाट गएर मास्टर्स पढ्यो सकिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ अर्को पनि म दुईवटा फोटो सेयर गर्न सक्छु हुन त म त्यति अर्गनाइज भएन आई वाज अनि हामी युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि यो छ नि एक्सकर्सनमा एज अ यो जियोग्राफीमा पढ्ने बेलामा अनि हामी बैपादेखि चाहिँ जनकपुरसम्म चाहिँ हिँडेर गएको मार्केट स्टडी गर्दै गर्दै अनि हामी दुईजना चाहिँ अब त्यो कता खुरकोटबाट चाहिँ अब यो रामेछाप जिल्ला पनि छुन जानु पर्यो भनेर चाहिँ घुमेर गएर अनि यो तमोर नदी चाहिँ पार गर्न नि डुङ्गा लिएर एडभेन्चरस काम नै गरे हो त्यो गएर चाहिँ अनि खुरकोटमा चाहिँ हामी बास बस्न गएका थियौँ होइन त्यस्तै चाहिँ अब समय त धेरै छैन होला होइन त्यसैले म अर्को एउटातिर चाहिँ मात्र अर्गनाइज भएन किनभने म चाहिँ यो फिल्डमा बाहिर आइरहेको बेला हुन्थ्यो अनि यहाँ बसिसकेपछि धेरै छलफल गरेर अब गुरुङ र नेवारहरूको चाहिँ त्यो सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन कसरी यो सर्भाइभ गर्ने कसरी यो गाउँ घरमा बुझाउने भन्नेमा चाहिँ अब लक्ष्मी पनि बेलायतमा जर्मनीमा बसेर फर्केको लक्ष्मी चाहिँ इन्फ्लुएन्स चाहिँ घरमा राम्रो छ लक्ष्मीलाई भन्नु पर्ला भने जस्तो नि लक्ष्मीसँग पनि बसियो तर अफसोस चाहिँ लक्ष्मीसँग हामी धेरै बस्न पाएन लक्ष्मी चाहिँ ऊ नर्सिङ पढ्ने सिलसिलामा चाहिँ यहाँ बित्यो त्यति बेला चाहिँ चन्द्र भर्खर आइआइटी गएको थियो अनि त्यो त घरको लागि चाहिँ साह्रै ठुलो नै चोट परेको थियो होइन मैले पनि भर्खर चाहिँ लक्ष्मी चिनेको बेलामा मलाई पनि साह्रै धेरै दुःख लाग्यो है त्यसपछि चाहिँ अनि गाउँमा बिसारै कुरा गर्दै गर्दै चाहिँ आइआइटी जाने भन्दा पहिले मैले पनि घरमा धेरै खेलेर भन्नु पर्यो मनाएर ल म चाहिँ अब चन्द्रसँग चाहिँ सायद सम्बन्धमा जोड्छु होला भन्ने जस्तो कुरा गरेर आइआइटी गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ ल यहाँ चाहिँ के ल यहाँ त अब यो यसलाई बन्द गर्नु है सरी स्क्रिन शेयर यो स्क्रिन शेयर भएको छ यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँ आइआइटीमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ गाउँमा घरमा चाहिँ के विश्वास दिएर गएको थिएँ म चाहिँ त्यसरी भागेर त बिहा गर्दिनँ किन चाहिँ यो हामी मेरो घरमा चाहिँ धेरै कन्भिन्स गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ के थियो भने अब नेवारहरू कसरी सिक्लिसमा कसरी बाँच्छ भन्ने जस्तो खालको चाहिँ मेरो दाइले ठुलो च्यालेन्ज गरेको थियो न घर छ यहाँ न के छ भनेर म चाहिँ घर सरसँग बिहा गर्न लागेन मैले एकजना राम्रो मान्छेसँग बिहा गर्न लागेको त्यसले यो घर किनेर त मेटेरियल कुरा बनाउन सकिहाल्छ नि ठुलो कुरा होइन भन्ने जस्तो कुरा गरेका थियौँ र अनि म चाहिँ आइआइटीमा चन्द्र त गएको त 1 वर्ष भइसकेको थियो न उहाँको पढाइ सकेको थियो ठ्याक्क अनि मेरो सुरु हुने नेपालमा रेफरेन्डम हुने बेलामा चाहिँ अनि म अहिले चाँडै जानु पाएको थियो अनि घरमा चाहिँ म के भनेर गएको थिएँ म चाहिँ मैले घरको हाम्रो मेरो बाबाआमाहरूलाई चाहिँ राम्रैसँग विश्वास दिलाएर नै बिहा गर्छु नि म बाहिर गएर बिहा गर्दिनँ भनेर गएको थिएँ तर आइआइटीमा पुग्दाखेरि हाम्रो रमेश जुन थाई क्लासमा पढ्नु भयो उहाँले चाहिँ ल भाइ यहाँ हामी नेपालीहरू यहाँ लिभिङ टुगेदर भने हुँदैन यहाँ तिमीलाई यहाँ बस्ने हो भने इन्गेजमेन्ट गर्ने हो कि बिहा गर्ने त तुरुन्तै गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि म त एकदमै छक्क लाग्यो कसरी गर्न सक्छ म भोलि हिजो मात्र घरमा पत्यार दिएर आएको भनेको थिएँ ल अब अहिलेलाई चाहिँ इन्गेजमेन्ट गरौँ न भनेर फेरि चिठी पठाएर यो चाहिँ अप्रिल 19 हाम्रो इन्गेजमेन्ट भयो अब चन्द्रको त्यहाँ आइआइटीमा पनि उसको प्रभाव चाहिँ कस्तो थियो भने एज अघि धेरै साथीहरूले चाहिँ बोलेको अनुसार चाहिँ एउटा उसले चाहिँ सबैको मन जित्ने अनि त्यो गर्दा गर्दा चाहिँ ऊ चाहिँ काम पनि गर्ने सबैसँग चाहिँ मिल्ने थाई होस् फिलिपिनो होस् सबैसँग आइआइटी त एउटा बिल्डिङ पद जस्तो सबै विभिन्न खालको र अनि ऊ चाहिँ म पुग्दाखेरि उहाँ स्टुडेन्ट युनियनको चाहिँ सेक्रेटरी त्यो चाहिँ अब त्यो सेक्रेटरीले चाहिँ बोर्डमा समेत चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ आइआइटीमा त्यस कारणले त्यो प्रेसिडेन्ट ब्याङ्क्सहरू उनीहरूसँग पनि हेलमेल भएको होइन धेरै रेस्पेक्ट गर्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ होल आइआइटीमा चाहिँ एक किसिमको यो किसिमको चाहिँ करिस्मेटिक त्यति बेला नै उसको चाहिँ लिडरसिप र भनौँ न
चार्मले चाहिँ धेरैलाई इम्प्रेसन परिरहेको थियो। म त्यहाँ जाँदाखेरि उसले अलिअलि थाई पनि बोल्ने, त्यस कारणले चाहिँ म थाई बोल्नु परेन, म त खुर्कुर पर्ने होइन। 3-4 महिना उहाँसँग बितायो र अनि अप्रिल 19 मा हाम्रो इन्गेजमेन्ट चाहिँ त्यहाँ गर्ने भने म नेपालबाट $200 लिएर गएको। अनि त्यहाँ साथीहरू फिलिपिनोहरूले चिकन बनाएर ल्याउने, कसले के बनाएर ल्याएर त्यहाँ हामी दुईजना बिहानभरि बसेर अचार के बनाएर सपिङ गरेर त्यहाँ इन्गेजमेन्ट सेरेमनी गर्यो। इन्गेजमेन्ट चाहिँ अब त्यहाँ कस्तो भने चन्द्रको चाहिँ आफ्नै क्लासमा चाहिँ फादर जो मायर भन्ने थियो। अनि उसले चाहिँ ल मैले चाहिँ तिमीलाई इन्गेजमेन्ट सेरेमनी गरिदिने भनेर उहाँले अब त्यो क्रिस्चियन क्याथोलिक जो मायरले चाहिँ ल अब एकदम फुल ड्रेसमा आएर उहाँले चाहिँ म पनि अब त्यहाँ के अरे बनारसी साडी त लिएर गएको थिएँ। अनि त्यो साडी लिएर गएर गएको चाहिँ त्यो लगाएर अप्रिलमा लोड सेडिङ भएको थियो, यस्तो पसिना आइरहेको थियो। त्यसरी चाहिँ इट वाज 42 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो होला त्यति बेला। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी इन्गेजमेन्ट भयो र अनि त्यहाँ चाहिँ बर्मिज, थाई, श्रीलङ्कन, नेपाली, अमेरिकन सबै अब प्रोफेसरहरूले कसैले कति बक्सेसहरू ड्रिङ्क्स दिने, कसले के गर्ने गरेर चाहिँ सबैले सेयर गरेर कन्ट्रिब्युट गरेर त्यसलाई इन्गेजमेन्टमा खुब रमाइलो भयो। त्यसपछि चाहिँ अब यो त फेरि अब घरमा म चिठी लेख्छु, भाले त चिठी हेर्नु भएन, साह्रै चोट पऱ्यो, अब के गर्ने होला भनेर। अनि हाम्रो प्रोफेसर चन्द्रबहादुर सर, पिताम्बर सरहरू त्यहाँ गएर ल चिन्ता लिनु पर्दैन सुमित्रा, तिमी आउने बेलामा चाहिँ माइती छैन भने म कहाँ हामी कहाँ आए हुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो हौसला पनि दिनुभयो। त्यसरी चाहिँ त्यहाँ बसेर अब फर्मली इन्गेजमेन्ट त्यहाँ बिहा पनि गर्नु पर्यो। अब के भनेर फेरि मेमा गएर अनि त्यहाँ लोकल डिस्ट्रिक्ट राङसेटमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अफिसमा गएर मिजु चेट र हाम्रो डिपार्टमेन्ट हेडलाई चाहिँ विटनेसेस राखेर चाहिँ हामी त्यहाँ फर्मली बिहा गर्यो। अनि त्यो बिहा गरिसकेपछि चाहिँ अनि वास्तवमा चन्द्र चाहिँ त्यहाँ उसको सकिसकेको थियो, 3 महिना जति त्यहाँ बस्यो ऊ। त्यसपछि त अनि उसको चाहिँ रिसर्च सकेपछि हवाईमा ऊ पढ्न गयो। त्यति बेला त साह्रै ठुलो मलाई एक्लै त्यहाँ बसेर चाहिँ पढ्न त निकै गाह्रो भएको थियो। त्यो झन्डै उसले चाहिँ भने जस्तै म छोडेर चाहिँ पछि लाएर चाहिँ हवाई जान लागेको। त्यहाँको प्रोफेसरहरूलाई मैले पठाएन, यसो नगर्नु सुमित्रा, तिमीलाई चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ स्कलरसिप दिएर त्यो भनेपछि चाहिँ अनि मैले कन्टिन्यू गरेँ र अनि ल के थाहा तिमीहरू चाहिँ अब तिम्रो क्यापासिटीले चाहिँ त्यो पढ्दै गयो भने चन्द्र त्यहाँ पिएचडी गर्ने, तिमी पनि पिएचडीमा इनरोल गरेर के थाहा त्यही बेला पनि सिध्याउन सक्छ होला भने जस्तै म पनि अब हवाईमा त्यहाँ सिध्याएर गाह्रो भएको थियो पहिले त, अब सिध्याएरै हवाईमा चाहिँ पढ्न गएँ र अनि सँगसँगै हामी पढेर पिएचडी चाहिँ त्यही बेला नै सिध्याएँ। अब म अर्को एउटा हवाईमा पुग्दाखेरिको चाहिँ एक झलक चाहिँ दिन्छु है। स्क्रिन सेयर अब एउटा फोटो देखाउँ कि भने अब हवाईमा पुग्दाखेरि यो चाहिँ त्यो नर्थ सोरमा त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै अनि साथीहरूसँग चाहिँ अनि चन्द्र र म हामीहरू त्यो हवाईको नर्थ सोर भन्थ्यो त्यहाँ एकदम हजुर फुलमा आएछ 1980 हजुर फुलमा आएको स्क्रिन आएको छैन हजुर फुलमा आएछ फुलमा आएको छैन हाउ डु आई डु त्यो फुलमा चाहिँ कसरी देखाउनु त 19 डबल छैन 1982 अगस्तको छैन अरु सबै एकैचोटि आएको छ अरु सबै एकैचोटि आएको छ पक्नुहोस् है त लेट मी फेरि स्टप गरेर फेरि शेयर गरेर हुन्छ यसलाई स्टप गरेर म फेरि स्टप गर्ने फेरि शेयर गर्ने पक्नुहोस् है ओके के हो यो पक्नुहोस् है त यो स्क्रिन सेयर ओके स्क्रिन सेयर है अब यो चाहिँ क्लोज गरेर म अर्को एउटा मेरो छ नि म अलि हजुर नेक्स्ट टाइम भएन है नेक्स्ट टाइम गरौँला हजुर एनिवे म यो तपाईँहरूको सबैको यो प्रोफेसनल उहाँको चाहिँ गाउँको सबै एरियाको चाहिँ कामको इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ खालि हुन त हामी धेरै समय चाहिँ सँगै बसिएन है अघि हाम्रो मञ्जुश्रीजीले चाहिँ क्याप्चर गर्नुभयो जस्तै
एक त यहाँ फर्किसकेपछि पनि अमान्डा 6 महिनामा हामी बोकेर गएर चाहिँ हवाईमा गएको थियौँ। ऊ छ नि बामेश्वरले पाएकै थिएन, ऊ एकैचोटि हवाईमा 9 महिनामा हवाईमा पुग्यो र हिँड्न थाल्यो। र अनि त्यसपछि चाहिँ म त यहाँ बच्चा हेर्नलाई आएको होइन उहाँ भनेपछि चाहिँ उहाँलाई फेरि 2 वर्षसम्म त्यहाँ ज्यू गरेर दुःखै गरेर अमान्डालाई हामी पिएचडी को काम गर्दै गर्दै पढ्दै अब हामी दुवैजना टिचिङ एसिस्टेन्टसिप धेरै लोड हुन्थ्यो। हामी लिटरली युनिभर्सिटीमा चाहिँ हामीले लाइफ बिताएको जस्तो। अनि अमान्डालाई पनि त्यहाँ अब डिपार्टमेन्ट हामी दुवैजनाको अफिस त्यहीँ, बच्चालाई त्यहाँ वाकरमा राखेर पढाउँदै 2 भएपछि त अनि उहाँलाई चाहिँ काशीसँगै नेपाल फर्कायो। र अनि म पनि पिएचडी उहाँको थिसिसकेको थियो, मेरो पनि फेरि सिध्याएर हामी नेपाल फर्क्यौँ होइन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो समय चाहिँ धेरै एकै ठाउँमा पर्न चाहिँ परेन। यहाँ म फर्केको बेलामा चन्द्र एकैचोटि फेरि घान्द्रुकमा एक क्याबमा काम गर्न गइसक्नु भएको थियो। त्यसैले झलक झलक बिचबिचमा चाहिँ हामी भेट्यौँ। अब यस्तै एउटा सानो सायद चाहिँ यो पर्सनल हाम्रो रिलेसनसिप बारे धेरैलाई थाहा थिएन होला, त्यस कारणले यो छोटो एकचोटि चाहिँ यो जन्मदिनको उसमा रमाइलो हाम्रो रिलेसनसिप पनि सेयर गरौँ भनेर टाइम लियौँ। टाइम दिनुभयो, धेरैसँग चाहिँ भेटघाट पनि भयो। धन्यवाद। यतिकै। Thank you, Dr. Sumitra Manandra Gurung. Everything is fair in love. अब हाम्रो अन्तिम वक्ता हाम्रो डाक्टर चन्द्र सरको सोल्टी र अहिले उपकुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान डाक्टर जगमान गुरुङलाई म उहाँको केही भनाइ राख्नलाई अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिले डाक्टर चन्द्र गुरुङको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। त्यसपछि आजको यस कार्यक्रमका सहभागी सम्पूर्ण सज्जनहरूप्रति हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। डाक्टर चन्द्रको बारेमा भित्री कुरो बाहिरी कुरो सबै आइसक्यो। त्यही कुरालाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्न, के थपथाप गर्न चाहन्न। र यहाँहरू थाकी पनि सक्नु भएको छ, त्यसकारण यहाँहरूको रिफ्रेसमेन्टको लागि चन्द्रको केही रमाइलो पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने अघि पनि अप्रत्यक्ष रूपले कुरा आयो, कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा उसको पारिवारिक पृष्ठभूमिले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। डाक्टर चन्द्र चाहिँ सिग्लेस धपराङ टोलको माइला मुखिया रतनसिंह गुरुङको कान्छा छोरो र युके को साइमनले गुरुङहरूको स्वर्ग भनेको फ्युनरल सङ्घको बारेमा पिएचडी गरेको छ। किताब छापिएको छैन, तर साइमनको थेसिसमा के लेखेको छ भने धपराङ टोलको माइला मुखिया रतनसिंह गुरुङको अगाडि बसेर कुनै कर्म काण्ड गर्नलाई पछि घ्याब्री भनेको गुरुङहरूको चाहिँ पुरोहितहरूलाई दकस लाग्छ भनेर यसरी लेखेको छ। भनेको चन्द्रको पिता त्यस्तो प्रबुद्धशाली व्यक्ति। अनि चन्द्रको पितालाई कुनै शास्त्र शिलोको बारेमा, धर्म कर्मको बारेमा, ऐन कानुनको बारेमा के शङ्का भयो भनेदेखि चन्द्रको आमाले यो कुरा यस्तो, यो कुरा यस्तो, यो कुरा यस्तो भनेर अर्थ्याउने। अनि अर्को कुरो सिग्लेसमा सभा टोल भन्ने चाहिँ छ, साथै सिग्लेसको सभा बस्ने ठाउँ। त्यहाँ सभा बस्न जानलाई हेलो हेलो सुन्या छ हजुर, सुन्या छ। अनि सभा बस्न जानलाई त सबै धपराङ टोलका व्यक्तिहरू मुखियाको घरमा आउने भयो। अब सभामा गएर के बोल्ने भनेर स्क्रिन शेयरिङ स्टप गरिदिनु होला विजय सर। अनि सभामा जाने बेलामा सबै गइसकेपछि चन्द्रको आमाले चन्द्रको बाले घरभित्र बोलाउनु हुन्थ्यो अरे। थुनेर सभामा गएर यसो भन भनेर चाहिँ यो कुरो क्ल्यु बताएको छ भए के तन्त्र मन्त्र चाहिँ गरेर सम्मोहन गरिदिएको छ। त्यो कुरो उहाँहरू दुईजना जानुन्। अनि ढोका थुनेर भित्र एकान्त गरेपछि अनि जाने। अनि सभा टोलको सभामा माइला मुखिया, धपराङ टोलको माइला मुखिया बोलेपछि अनि सबै चुप। त्यस्तो व्यक्तित्व बा आमाको कोखबाट जन्मेको चन्द्र गुरुङ। र अब अघि
कुनै समयमा सामन्ती शासनकालमा रैती दुनियाँहरू दुखेर पनि आइया भन्न नसक्ने, केही कुरा भनौँ त मुखभरि जिब्रो हुने, बोल्नै नजान्ने त्यस्तो अवस्था थियो। र त्यो बेलामा पनि कोही टाठाबाठाहरू थिए गुरुङमा। टाठाबाठा कस्ता भन्दाखेरि गुरुङ भाषामा मुरुनी पौलखाब भैनी छैलखाम अरे। मुरु भनेको राजा, राजा भनेको ठकुरीसँग, पौलखाबा भनेको कल गर्न सक्ने, महे भनेको खससँग, छैलखाबा भनेको लडाइँ गर्न सक्ने, आफ्नो हक अधिकारकोमा वाद प्रतिवाद र जिकिर गर्न सक्ने त्यस्ता मान्छेहरू पनि थिए। र त्यस्ताले चाहिँ नि सत्ता हातमा लिएको थियो। र चन्द्रका आएका पुर्खाहरूले सिग्लेसदेखि थाकसम्मको अनि सत्ता हातमा लिएको रहेछ। अनि काशीको राजा कहाँ चाहिँ नि सिर्त बुझाउन जानुपर्ने। सिर्त बुझाउन जाँदाखेरि दरबारभित्र पस्दा दरबारभित्र त के पस्न पाउनु, दरबारको आँगनमा जाँदाखेरि कम्मरमा ढाल तरबार भिरेर जानु पर्दो रहेछ। एकपटक चाहिँ बित्यो, 12-13 वर्षको छोरो जान पर्यो। जाँदाखेरि कम्मरमा तरबार भिरेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ भुइँमा लत्रेको छ। नयाँ परिवेशको केटो, कहिले उता जान्छ कहिले उता जान्छ, तरबारको टुप्पो त खर तान्दै हिँड्ने अरे। त्यो भारी बोकेर गएकाहरूले उता नजाऊ, राजाको अगाडि नजाऊ, राजाले के पो गरिदिन्छ भनेर दाउराको फेरमा पछाडि तान्छ, केटो चाहिँ उता उता जान्छ। राजाले पनि बडो मजा मानेको छ। अनि राजाले गुरुङलाई खिस्याउनको लागि, तल पार्नको लागि के भनेर भने, ए गुरुङ भने राजाले बोलाएछ। छिटो त बडा फुर्ती भयो। हजुर महाराज, गुरुङले त भैँसीको मासु भैँसीकै घिउमा भुटेर खान्छ भन्छ नि, हो भनेर सोधे अरे, खिस्या गुरुङलाई। अनि हो महाराज भने। अनि केटो के भन्छ, महाराजले सोधेको कुराको जवाब मात्रै दिने हो कि महाराजलाई पनि के सोध्न पाउँछ भन्छ। त्यो भारी बोकेर गएकाहरू नजाऊ राजाको अगाडि, अहिले राजाले के पो गरिदिन्छ भने दाउराको फेरमा समातेर पछाडि तान्छ, केटो अगाडि अगाडि जान्छ। राजाले पनि माया मानेको छ। ल सोध सोध, सोध्न पाउँछ भन्दाखेरि महाराजले पनि तोरीको साग तोरीकै तेलमा भुटेर खान्छ भन्छ नि, हो भनेर सोधे अरे। जवाब फर्काए। अनि राजाले के भने, ए गुरुङ, गुरुङले त पाको मासु खान्छ भन्छ नि, हो भनेर सोधे अरे। हो महाराज खान्छ। पाको मासु खाएपछि भ्यागुतको मासु खाए पनि भयो नि त, पा र भ्यागुतमा के फरक छ भन्दै। अनि त्यो केटोले के भन्यो, महाराजले बाम माछा खान्छ भन्छ नि, हो खान्छ। बाम माछा खाएपछि लामकिरो खाए पनि भयो, बाम माछा र लामकिरोमा के फरक भयो भन्यो। राजा नजवाब भयो। मुरुनी पौलखाबा भैनी छैलखाबा। मुरु भनेको राजा, राजा भनेको ठकुरीसँग कल गर्न सक्ने, भए भनेको खससँग लडाइँ गर्न सक्ने भनेको त्यस्तो। त्यहाँबाट चन्द्रका बाले के भन्नुहुन्थ्यो भने, मेरो घरको आगेनामा एउटा लाटो पनि जन्मन्छ, मुलुक जित्ने मुलुक खाने मान्छे पनि जन्मन्छ भन्नुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि चन्द्र भनेको नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व। अन्तर्राष्ट्रले चन्द्रलाई चिनेको छ, तर नेपालले चन्द्रलाई चिनेको छैन। किनभने चन्द्रमा चाहिँ अलिकति केटाकेटीपना पनि थियो, राजनीति नजान्ने केटाकेटीपना। त्यो चाहिँ नि टेबलमा बसेर काम गर्ने होइन, दि म्यान अफ द फिल्ड। उसको चाहिँ टार्गेट त्यस्तो थियो, राजनीति नजान्ने, केटाकेटीपना पनि थियो। त्यस कारणले नेपालले चन्द्रलाई चिनेको छैन, चिन्न सकेन, अन्तर्राष्ट्रले चिनेको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि पारिवारिक भूमिकाबाट पनि उसको व्यक्तित्व विकास भएको छ। र अब चन्द्रले चाहिँ नि जुन बाटो देखाएको छ, सबैलाई समेटेर त्यो बाटोमा लागेर हामीले अब चन्द्रको जुन उद्देश्य हो त्यो पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ। अब त्यो पूर्ति गर्न चाहिँ सकोस् भनेर म कामना गर्दछु। र यति भन्दै आज म विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद जगमान सर, एकदमै सान्दर्भिक। अब हामी यो हाम्रो कार्यक्रमको अन्त हो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय स्रोत वक्ताहरू सबैजना हुनुभएको छ। डाक्टर ट्रेकले चाहिँ UNDP को परिवेशमा चाहिँ फर्स्ट प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर पनि डाक्टर चन्द्र गुरुङले क्वालिटी टुरिज्म प्रोजेक्ट, जुन उद्देश्य एउटा टुरिज्म बोर्ड गठन गर्ने थियो, चाहिँ उहाँले चाहिँ फर्स्ट नेपालीबाट प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो भनेर
त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर टेक सरलाई। सबैलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो वसुधाजीले चाहिँ छोटो 3 मिनेटको चाहिँ फोटोहरू चाहिँ एउटा कम्पाइल गरेको छ, त्यो सेयर गरिदिनु हुनलाई म हाम्रो रुम सरलाई अनुरोध गर्दछु र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू चाहिँ शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। स्टे सेफ, वेल एन्ड ह्याप्पी। सबैलाई धन्यवाद। एकदम धन्यवाद रुम भाइ। करेक्ट भिडियोलाई युट्युबबाट छिटै सबैको सामुन्ने ल्याउनेछौँ। प्राविधिक गडबडलाई धेरै धेरै माफी माग्न चाहन्छौँ। Once again, a very good night, everyone. Thank you very much.